যে আমাদের এই ওয়েবিনার, কারণ আমাদের টিকে থাকতে হবে। চারিদিকে বিজনেস সংকোচন, চাকরি সংকোচন, ক্যারিয়ার ক্রাইসিস, কিন্তু হাল ছাড়া যাবে না, কখনোই না। আমরা পরবর্তী 1.5 ঘন্টা সময়কাল আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস, ওয়েজ ফরওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এতে যারা এই ক্রাইসিসে ভুগছেন বা ভোগার সম্ভাবনার সামনে উপনীত হতে যাচ্ছেন, তারা কিভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি তা অ্যাড্রেস করবেন, অর্গানাইজেশন কিভাবে ট্যালেন্ট রিটেন করবেন, কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানকে এই ক্রাইসিস থেকে উত্তরণ ঘটাতে যোগ্য চালিকা শক্তিকে তৈরি এবং পুনরুজ্জীবিত করবেন, এই সব কিছু নিয়েই আজকের ওয়েবিনার। লেটস ট্রাই অ্যান্ড মেক বেস্ট ইউজ অফ নেক্সট 1.5 hour. A mid-level career crisis is about a sensation of feeling stuck. From individual side, it is specifically in individual's career. From organization, it is about stunting the growth of potential, consequently affecting the organizational growth. In simpler terms, people going through a rougher patch in their professional development will commonly perceive a lack of growth and opportunities in their current work environment. From organizational perspective, perceiving a lack of continuous or contribution potential due to plateauing of individuals' compatible SKA. When we say SKA, it is skill, knowledge, abilities, and competencies. So, how do we deal with a mid-level career crisis? This evening and this evening's webinar is all about that. সম্মানিত অংশগ্রহণকারী সুধীবৃন্দ, আমার নাম NES শিবলি। আমি প্রোয়েজ অ্যাসোসিয়েট লিমিটেডের সিইও এবং চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। প্রোয়েজ অ্যাসোসিয়েটস ইজ এ লিডিং HR অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস কোম্পানি। আপনারা জেনে থাকবেন, প্রোয়েজ অ্যাসোসিয়েটস বিগত 12 বছর ধরে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানকে সার্ভিস দিয়ে আসছে। Today's webinar presenter is ProEdge Pandit, which is the e-learning platform of ProEdge. We feel honored to have 3 eminent personalities among us tonight as panelists. They all are very accomplished persons and excelled in their own fields. And of course, very successful in their professional arenas and careers. We have Mr. K.M. Rezaul Hassanat, Chairperson and CEO of Violatex Group. With his able leadership, Violatex Group came into being in 2002 and became one of the fastest growing business conglomerates in Bangladesh. Violatex has remarkable market presence from textile and apparel sector to other areas like logistics, tea plantation, power generation, and education. We have from Canada, Dr. Ali Reza Kadir Baksh. He has master's and PhD in economics. He has a long professional career, holding senior management position in pharmaceutical and healthcare industries in Bangladesh and abroad, among which, as Deputy Managing Director of Square Pharmaceuticals, COO of Square Hospitals, CEO of Samuda Chemical Complex, and Managing Director of Navana Pharmaceuticals Limited. There are more. We have also Mohammad Faisal Imtiaz Khan, Chief Human Resources Officer of Robi Exerta Limited. He has a diverse experience of more than 25 years across multiple industries, including leading brands like Lafarge, Reckitt Benckiser, and currently Exerta. Faisal is also a certified executive and life coach from International Coach Federation. So kind of them. They have spared their busy schedules and agreed to be panel speakers today. Let's try and make their presence worthwhile. আমরা যেভাবে আজকের ওয়েবিনার সাজিয়েছি, প্রথমে আমরা থটস অফ দ্য ডে প্রেজেন্টেশন দিয়ে শুরু করব। বেসিক্যালি এটা হবে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুর প্রারম্ভিক চিন্তাভাবনা। এরপরে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল বিষয়টাকে দেখার চেষ্টা করব। আমাদের প্যানেল স্পিকারদের একে একে 4টি ফোকাস এরিয়াতে তাদের চিন্তাভাবনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে অনুরোধ করব। তারা তাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং লব্ধ জ্ঞানের আলোকে বাস্তবমুখী দিকগুলো তুলে ধরবেন। আমি সম্মানিত অংশগ্রহণকারী বৃন্দকে জানাচ্ছি, তাদের যদি আজকের টপিক সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, তা আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে
জিজ্ঞেস করতে পারবেন। কোনো একজন নির্দিষ্ট প্যানেলিস্টের নাম ধরে অথবা যে কোনো একজনকে উত্তর দেবার জন্য বলতে পারেন। আমরা সময়ের উপর নির্ভর করে রেলিভেন্ট প্রশ্নগুলো সেগুলোকে বেছে নেব শুধু। প্রশ্নকারীকে অনুরোধ করছি আপনার স্ক্রিনের নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন Q&A লেখা আছে। শুধু সেখানেই আপনারা প্রশ্নটা লিখুন এবং অপেক্ষা করতে থাকুন। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্ন আমরা দেখতে পাবো। আমরা সবচেয়ে রেলিভেন্ট প্রশ্নের প্রশ্নকর্তাকে তার মাইক্রোফোনটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আনমিউট করে দেব, যাতে উনি তার প্রশ্ন নিজের মুখে করতে পারেন। অংশগ্রহণকারী বৃন্দ এবং প্যানেলিস্ট সকলেই তা শুনতে পারবেন এবং তার নাম দেখতে পারবেন। আমি এখন আজকের থট প্রভোকেটর মিস্টার রাশিদুল হাসানকে থটস অফ দ্য ডে প্রেজেন্টেশন দিয়ে সবার চিন্তার খোরাক যোগানোর জন্য অনুরোধ করব। মিস্টার হাসান প্রোয়েজ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট। এর আগে উনি গ্রামীণ ডেনন এর ডাইরেক্টর HR অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উনি কিছুদিনের জন্য সেখানে অ্যাক্টিং GMD হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। উনার সুদীর্ঘ 13 বছরের চাকরি জীবনে HR, সাপ্লাই চেইন, কনসাল্টিং, এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টসের দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন FMCG, ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্ড কনসাল্টিং ইন্ডাস্ট্রি চাকরি করেছেন তিনি। So with that, Rashidul Hassan, over to you. Thank you, sir. Viewers and the distinguished panelists, Assalamu alaikum. It's been absolute honor and privilege, actually, to be here in this part of the group. I think together with a lot of experience we see inside the group. আজকে যে বিষয়টা আমরা কথা আমার স্লাইডটিকে দেখা যাচ্ছে? So yes, দেখা যাচ্ছে। Okay. So আজকে basically I'm here to start the provocating thought of today's webinar. Basically আজকের ওয়েবিনারে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। রাশিদ একটু ফুল স্ক্রিন করলে ভালো হয়। সো আজকে এই ওয়েবিনারে আমরা বেসিক্যালি চারটা আউটলাইন ফলো করব আমার সেশন এন্ড পরবর্তী সময়ে। বেসিক্যালি আমরা যে আউটলাইনগুলো নিয়ে আলোচনা করব, প্রথমে উইল টক অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন, বিকজ দিস ইজ অ্যাবাউট কারেন্ট প্র্যাকটিস ভার্সেস এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্ট। সো পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কথা বলবো দ্য ইম্প্যাক্ট অফ দ্য মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস অন দি অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড দ্য বিজনেস এফিসিয়েন্সি। আমরা কথা বলবো রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য রিয়েল টাইম ফিডব্যাক অন দ্য পারফরমেন্স, ক্যারিয়ার, and the required knowledge, skill, and ability, and the competency. And of course, we need to align that with the changing organization requirement. And আমরা কথা বলবো, of course, এটার way forward নিয়ে। So আমরা যদি today's talent management situation দেখি, if we are here in 2020, এবং আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের আগের generation, if we talk about the generation of 60s and 70s, how many different job and role they have played in their lifetime? So কোশ্চেনগুলি অফকোর্স অবশ্যই আমাদের ভাবাবে, বাট আনসারটা কিন্তু আই এম শিওর ইট উইল বি স্টিক ভেরি মাচ উইদিন 1 to 3। তার মানে মোস্ট অফ দেম অ্যাকচুয়ালি দে প্রেফার টু স্টে ইন দেয়ার সিঙ্গেল এমপ্লয়মেন্ট। তার পরবর্তী জেনারেশন যদি আমরা চিন্তা করি, উইচ ইজ 80s and 90s, কতগুলি জব বা কতগুলি রোল দে ওয়ার স্টিক টু। এখানে আমরা দেখবো হয়তো আনসারটা একটু বেড়ে যাবে, এটা হতে পারে 2 to 6 different career roles they have played. That was a long, that might be something short as well. তার পরবর্তী জেনারেশন যদি চিন্তা করি, that's our future talents, how many different job or role they have played. That will be much bigger, I'm sure. That can be even 8+, which is much higher. And most interestingly, it can be the combination of the part-time roles, short-term role, long-term role, some freelancing, even the gig roles as well. So the question is how the talents of the future, they will work like the previous generation, or they will work in a completely different way. And that is a question, the burning question we have today. So
4 different dimensions. If we think about if we see the evolution of the technology and the way technology is changing the way we do our work, working from the home, it was a long talk, it was a long dream, but today it's become a reality. Workforce dimension has been changed because আমরা শুধুমাত্র আগে organization তাদের full-time staffদের দিয়ে কাজ করাতো. We see evolution of the part-timers, evolution of the freelancer, they are also contributing. ওয়ার্কপ্লেস আগের যে কর্পোরেট অফিস অথবা ফ্যাক্টরি যে ধারণা শুধুমাত্র সে ধারণাতে এখন আর ঠিক নাই. ইটস মাচ মোর ডাইভার্স, মাচ মোর ফ্লেক্সিবল. Your home itself can be a workplace, and of course the social norm about our job is completely changing. অনেক আগে আমরা শুনে পেয়েছি আমাদের ছোটবেলায় আমাদের জজ ব্যারিস্টার হতে হবে অথবা ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে. Now the societal perception about the job is completely changing. এখন সোসাইটির এক্সপেকটেশন টুয়ার্ডস দ্য নিউ জেনারেশন যে নট নেসেসারি তাদেরকে ডক্টর অর হতে হবে. দেয়ার আর আদার ওয়েজ ওয়ার দে ক্যান বি অলসো সাকসিডেড. আমরা যদি দেখি দেয়ার আর ডিফারেন্ট শিফটিং ফোর্সেস কাজ করছে এখানে, যেমন গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড টেকনোলজি হ্যাজ প্লেজ এ বিগ পার্ট. এখন আমরা একটা বাংলাদেশের অথবা ইন্ডিয়ার রিমোট ভিলেজ বসে someone can really work for Microsoft or Google or Amazon. That's really possible. We see there is a larger demography is present. শুধুমাত্র আগে ধরা হতো যে there is a people graduated or people masters are in the job market. No, we see there's a very vast demography and much more longevity in terms of career. We see so many of us, so many of the public service people, public servants, they are retired from the job and started their corporate career. So that means the longevity of the career also increase. It's 57, 58 or 60 has no longer regarded as a retirement age. So that means this is also increasing, and so society and energy resource is of course changing. আমরা যদি ফিউচারের ক্যারিয়ারের দিকে তাকাই তাহলে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল ব্যুরোক্রেসি থেকে আমরা যে ধরনের ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন পাই, যে সামওয়ান স্টার্টেড অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউটর ইন এ কোম্পানি, দেন কিছুদিন কাজ করার পর দে গট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড প্রমোটেড অ্যাজ মিড লেভেল ম্যানেজার. পরবর্তী সময় তারা মিড লেভেল ম্যানেজার থেকে দে প্রমোট অ্যাজ এ টপ ম্যানেজার, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দ্য ল্যাডার, that's what the ladder based career progression. Today the paradigm shift we see, this is navigating into a lattice direction. Like someone can start as an individual contributor, but in that case they move to different cross-functional role. Sometimes it can be direct leadership role as a senior, it can be managing a large or a small scale project, this kind of matrix leadership role, different country, different geography, that can be that is completely seen, and that is of course changing direction of our career. আমরা Sheryl Sandberg একটা কথা আছে, the CEO of Facebook, he said the careers are a jungle gym, it's not like a ladder actually. So feedback, আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারে যদি বলি, feedback is a very important way of managing people. এখানে Sherman Morrison is উনি একজন লিডারশিপ ব্লগার. তার একটা সার্ভে থেকে আমরা কোট করছি এখানে. If you see the excerpt, the companies do the regular employee feedback have 9% lower turnover rate. So that means we see that employees receiving a regular feedback has a direct impact on their turnover. So not only turnover, it has also impact in their engagement level, because the employee, they feel ignored by their manager, are twice as likely to be actively disengaged. এবং যারা no feedback, কোনো feedback পায় না, অথবা those who receive really little feedback, 4 out of 10 are actively disengaged. So the numbers are really big, and the majority of the people, 82% of the people, they really appreciate the feedback, which is whatever it can be positive feedback or whatever it's a negative feedback. So that constructive feedback has a very important the way we want to manage people of this generation. So professional development plan, which is a very important tool of employees to manage their, of course, personal and the career development. So a professional development plan, the purpose is how actually this is helping the employees, how they can reach the short and the long-term career goal. And also this is also with this tool, they can improve their today's job performance. এবং যখন আমরা professional development plan নিয়ে কথা বলি, it's about, of course, a lot of W's. It's about what, it's about how, it's about why, of course, when and where. So talent management perspective থেকে we see there's a clear paradigm shift. Previously, the talent management principle was totally based on the readiness.
Does the talent can do that? That means this is coming from his or her past performance, his current skill level, his experience, and from there we are clearly moving to the new direction, which is based on their growth agility, where we have to answer the question as will he or she will be able to learn that. So a lot of things coming out from a growth mindset, a lot of things coming out from their agility, and a lot of things coming out from the grit. So this is a very clear evidence-based professional development plan shift we can see in for the new generation. বাংলাদেশের কর্পোরেট সেক্টরের রিয়ালিটি যদি আমরা একটু তাকাই তাহলে দেখি যে এক্সেপ্ট ফিউ কর্পোরেট হাউস ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে না। Actually, the visibility of the next career progression is completely missing, except there are a few companies, those who really work on this topic. এবং constructive feedback যেটা বললাম, this is very important, that and constructive feedback has to be built in as a part of the culture of the organization. So this culture of this constructive feedback is absent in a lot of organization. আমরা a lot of performance appraisal processের মধ্যে দেখতে পাই lack of robustness, in a sense that it's a unstructured IDP process. কিছু কিছু ক্ষেত্রে we see the lack of presence of IDP process. আমরা দেখতে পাই there is not enough conversation about the professional development between the line manager and the employees. That means a lot of time that may leads, because the reason is line manager, he or himself is not able to conduct this kind of constructive conversation session. They are not equipped to do that. That is a major cause of not having enough regular conversation. And সবশেষে আমরা যে বর্তমানে post COVID situation, the business climate, that is not helping as well, because the business climate is not going to be rapidly changed from tomorrow. It can stay for a longer period of the time. That means business is not getting enough revenue. When the business is not in a good shape, we cannot expect people careers to be excel. So getting a more career scope for many, especially আমরা আজকে যে target group নিয়ে কথা বলছি, mid-level professional, they are a lot of them are highly impacted. But these mid-level managers are the future leaders, clearly, that's what we all agree. তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ যে কোনো অর্গানাইজেশনের জন্য, because future leadership of the organization, today's mid-level manager is tomorrow's HOD, এবং that's how অর্গানাইজেশনগুলো তাদের সাকসেশন প্ল্যানগুলি করে থাকে। এবং কিভাবে তারা তাদের how they define their work and workforce, of course they need to move to a different direction, not only away from the traditional concept of the work. Sometimes আমরা দেখেছি lifelong career থেকে people is moving from a single company to an open talent economy. So there are several short-term roles. A lot of role has been outsourced. A lot of job, a lot of skill has been outsourced, and they're open to the gig economy as well. And from the company side, because of the COVID and the current challenge, they also need to start thinking about how they can really access and engage their existing talent pool. So this is a topic, the mid-level career crisis, যেটা আমরা approach করছি, যেটা বাংলাদেশে we all understand, we all talk about that. This is a crisis, it exists, and this is a right time to start talking about the topic. So সেখানে both the individual, professional, and organization both have a role to play. যেমন organization কিভাবে তৈরি হতে পারে, of course we talk about IDP, and we believe this IDP needs to be the part of the company's annual performance appraisal process. আমরা constructive feedback এর কথা বলছি. We need to establish the culture of regular constructive feedback. This is a must, we are saying. আমরা বলছি line manager need to be really trained and the coach on how to do this kind of constructive feedback session. This is something really we need to start working. And this need to be a regular periodic conversation, not যে বছরে একবার শুধুমাত্র performance appraisal এর সময় আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো. And of course, from individual perspective, আমাদের থেকে we need to have a really deep dive in terms of retrospection. We need to really find what is the meaning, what is the job itself mean for me. In terms of, I need to set a really, really realistic target in terms of my career progression. I need to learn new skill. I need to think about latest direction of the career path, because organization is not every time able to find the latter direction of the career. And sometime if it's needed, I need to be really, really ready to take hard decisions. So, but these are the thoughts which I'm provoking. And of course, now
I am raising the button just to bring the idea together for a pragmatic initiative. So I'm handing over to our distinguished panelists, of course, to take this discussion to a more elaborative manner. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Rashidul Hassan, for your valuable thoughts. আপনি যথার্থই বলেছেন, let's bring together ideas for pragmatic initiative. আমাদের আজকের আলোচনা এখন এই দিকেই এগোবে। Let us now focus on career progression. Is it only the process of climbing the linear progress ladder during one's working life, or it is beyond that? Is it just a hierarchical progression, or it can move in any direction, diagonally, upwardly, downwardly, wherever? What are the current practices prevalent over here and abroad? How the career expectation is managed, how that negatively impacts the organizational growth, অনেক অনেক প্রশ্ন এসে যায়। সো আমরা একটু এখন প্যানেল স্পিকার দিকে ওনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই, ওনারা এইসব নিয়ে কি ভাবছেন। মোহাম্মদ ফয়সাল ইমতিয়াজ খান, আপনার মতে এই মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটা কি আসলে? একজন প্রফেশনাল লাইফ কি কি ফ্যাক্টরস এই মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস তৈরি করে? How much this mid-level career challenge is affecting the organizational continuity plan? A mid-level career crisis একজন এমপ্লয়ির মোরাল, পার্সোনাল অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফকে প্রভাবিত করে। এই সম্বন্ধে যদি আপনার ধারণার কথা একটু বলেন। থ্যাংক ইউ শিবলি ভাই। সো প্রথমত হলো আমরা যে মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিসের কথা বলছি, প্রথম যে মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটা কি, মিড লেভেলটা কি আসলে। So let's say if we define like that mid level কি, then আমরা বুঝতে পারবো mid level career ক্রাইসিসটা কি। তো সাধারণত এটা আমি শিওর আমরা সবাই এটা নিয়ে টুকটাক স্টাডি করেছি, যারা এটা নিয়ে রিয়েলি সাফার করছেন বা করবেন বলে ভাবছেন, যেটা শিবলি ভাই বলছিলেন, তারাও হয়তো পড়ছেন। সো এটা অ্যাকচুয়ালি শুরু মানুষের যখন ইয়াং ফেজটা থাকে তখন তো মানুষ খুব অপটিমিস্টিক থাকে এবং সবকিছু জায়গায় সে মনে করে সে জীবনে যা করতে চাচ্ছে সবকিছু সে ইনশাআল্লাহ করতে পারবে, সে খুব পজিটিভ থাকছে। And definitely which is a normal human being nature of growing as a professional or as an individual. And then যখন একটা সময় যেতে থাকে, দেখবেন যে মানে আপ টু আর্লি 30s এরকম একটা সময় পর্যন্ত মানুষজন কিন্তু ওই টেন্ডেন্সিটা থেকে যায়। আর্লি 30s এর পর থেকে অ্যাকচুয়ালি মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস নামক জিনিসটা শুরু হয়। আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্যালিও দেখে থাকি, বিভিন্ন ইভেন বড় বড় আর্টিকেল দেখে থাকি, বড় বিজনেস স্কুলগুলো ওরা এভাবে করে স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলেছেন, এবং আমিও তাই মনে করি আমার নিজের জীবন থেকে শুরু করে আমি শিওর সবাই এখানে যারা আছেন। তো আর্লি 30s থেকে এটা শুরু হয়, এন্ড দেন মোটামুটি ধরেন আর্লি 40s 50s পর্যন্ত এটা ডাউনগ্রাফটা ডাউনে যেতে থাকে, মানুষ আরো ক্রাইসিসে ভুগতে থাকে। এন্ড দেন অলমোস্ট বলা হয় যে অ্যাকচুয়ালি লেট 50s এর পর থেকে অ্যাকচুয়ালি মানুষ আবার চিন্তা করতে, যে জিনিসটা করতে চায় সেটা সে আবারও করবে বলে ভাবতে থাকে। কারণটা হলো যে প্রথম দিকে কারণ হয় যে আমি ইয়াং থাকি, সবকিছু করবো বলে আমি খুবই পজিটিভ। সেম ভাবে যখন আমি শেষের দিকে আসি আমার জীবনে, তখন আমি মনে করি জীবনের কতদিন বা বাকি আছে, এটাই করতে হবে, বা সো আমরা খুব পজিটিভ থাকি, যাই করবো হোয়াটএভার যেটাই করবো আমরা খুব পজিটিভ। ইন বিটুইন যে সময়টা যায় এটি হলো মিড লেভেল, এন্ড এই সময় যে ক্যারিয়ারের যে ক্রাইসিসে ভুগি আমরা, এটা নানা বয়সে নানা সময় এটা কম বেশি সবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এবং এইটার কারণটাই হলো যে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন, দেখবেন আপনি কিছু করতে চেয়েছিলেন, ওইটা যখন আপনি মনে করছেন যে আপনি করতে পেরেছেন, তারপর আপনার ক্যারিয়ার ক্রাইসিস থাকবে, আপনি করতে পারেননি তখনও ক্যারিয়ার ক্রাইসিস থাকবে। দিস আর বোথ ওয়ে, মানে কোন দিক থেকে ইউ আর নট স্কেপড। ইফ ইউ হ্যাভ completed your vision, আপনার একটা ইচ্ছা ছিল, আপনি হয়তো কিছু হবেন, whatever the aspiration is, আপনার নিয়মিত প্রমোশন হচ্ছে অথবা এই হচ্ছে whatever, আবার হয়নি, both way কিন্তু আপনি ক্যারিয়ার কাছে ঢুকবেন কিভাবে, সেটা হলো আপনার যখন হবে, আপনি যখন দেখবেন আপনি যেভাবে প্ল্যান করেছিলেন এভরিথিং ইজ গোয়িং ফলিং ইনটু দ্য ল্যাডার, একই রকম ভাবে চলছে, দেন তখন আপনার কাছে মনে হবে যে এইভাবেই চলতে থাকলে সো অনেক একটু আর্লি আপনি অ্যাচিভ করে ফেলেন, দেন আপনি চিন্তা করবেন এরপরে আমি কি করবো, মানে এরপরে আমি কোথায় যাব, কি করবো। আপনার কাছে ওইটা তখন মিড লেভেলে এসে পৌঁছায় আপনার লাইফের। মেবি হয়তো আপনি আপনার ক্যারিয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে বা ল্যাডার থেকে আপনি হয়তো অনেক ইয়াং বয়সে সিও হয়ে গেছেন, ইয়াং বয়সে হয়তো সি লেভেলে চলে গেছেন, আছে তো, বাট তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস হতে পারে। সো মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস বলতে নট নেসেসারিলি যে আপনি ল্যাডারের কোন একটা মিড জায়গায় আছেন, আপনার ক্যারিয়ার যে পাথ ফলো করছে সেটার আপনি মিড জায়গায় থাকলে এই ক্যারিয়ার ক্রাইসিসে আমিও ভুগতে পারি, বাট মোটামুটি একটা বয়স সীমা যেটাকে চেষ্টা করা হয় বলার জন্য। তো ওইভাবে যদি আমি বলি, ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটার মেইন কারণই হয় হলো মানুষ যখন চিন্তা করে যে তার প্রোগ্রেশনের হয়তো জায়গা নেই, তার হয়তো নতুন কোনো অপরচুনিটি সে আর পাচ্ছে না, সে যখন ফিল করে সে আর এনাফ এম্পাওয়ার্ড না, যখন সে ফিল করে জীবনে হতে চেয়েছিল বা করতে চেয়েছিল সেটা
ফেলেছে অর করে ফেলেনি, যে সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসিতে যখন সে কানেক্ট করতে পারে না, এই ধরনের জায়গাগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি শিবলি ভাই অ্যাকচুয়ালি যে মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস যে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এইটার অবতারণা ঘটে, মানে এই জিনিসটা কাম ইনটু এক্সিস্টেন্স। দ্যাটস হোয়াট আই সি এন্ড আই থিংক লাইক দ্যাট। জি শিবলি ভাই। Thank you very much, Mr. Khan, for your valuable insights. আপনি HR পার্সপেক্টিভে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। শুধু অংশগ্রহণকারী আপনাদের একটু জানিয়ে রাখি, মিস্টার খান একজন ডাইনামিক এবং প্যাশনেট ল্যাটারাল থিঙ্কার। He patronizes the vision to embrace and facilitate change management with the advent of Industry 4.0. He has a knack for coaching and mentoring aspiring minds. That's what we got, the reflection in his answer. Mr. K.M. Rezaul Hasanat, আপনার কাছে আমরা জানতে চাইবো, আমরা এবার কিছু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে, যেটা আপনি একটি শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে বলুন, এই মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটা কিভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এতে কি লং অ্যান্ড শর্ট টার্ম বিজনেস স্ট্র্যাটেজি দুটোই এফেক্টেড হয়? ধন্যবাদ শিবলি ভাই। থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান আজকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। বেসিক্যালি আমার যে কথাগুলো হবে এগুলো কিন্তু আমি আমার বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে, লাইক আমাদের কোর বিজনেসটা হলো টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, এই ধরনের লজিস্টিক্স। অফকোর্স আমাদের হয়তো পাওয়ার বা অন্যান্য সেক্টরগুলো আছে, ওগুলোতে হলো হিউম্যান রিসোর্সেস এনগেজমেন্ট হলো অনেক তুলনামূলকভাবে কম। সো মেন পার্টটা কিন্তু আমাদের টেক্সটাইল, গার্মেন্টস এই সেক্টরটা। এইটার পার্সপেক্টিভ থেকে আমি যদি বলি, আমাদের এই সেক্টরটা আপনারা জানেন যে খুবই হাইলি গ্রোথ সেক্টর, মানে বাংলাদেশে একমাত্র টেক্সটাইল গার্মেন্টস সেক্টর ইয়ার অন ইয়ার মানে ডাবল ডিজিট, বলা যায় ডাবল ডিজিট গ্রো করে আসছে। তো এইখানে ফয়সাল যিনি বলেন, অফকোর্স উনি বলেন ইয়ের পার্সপেক্টিভ থেকে, এইচআর পার্সপেক্টিভ থেকে। আমি মনে করি আমাদের এখানে যে মিড লেভেল এই ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটা হয়, আমার কাছে মনে হয় এই সময় যারা প্রফেশনাল বা এই যে ইয়াং যারা প্রফেশনাল, এরা সাম সর্ট অফ কনফিউশন তারা ভোগে। অর্থাৎ আপনি কারেক্টলি বলেছেন যে হয়তো যখন ইয়াং থাকে 22-23 বছর বা 25 বছর একজন কেউ চাকরিতে জয়েন করলো, তার মধ্যে যে উদ্যম, অনেক সততা, অনেক ভালো ভালো জিনিসগুলো কাজ করে। এরপরে হয়তো লাইফ চেঞ্জ, বিয়ে করলো, 30 বছর যখন পার হয়ে যায় তখন কিন্তু তার প্রায়োরিটি গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। প্রায়োরিটি চেঞ্জ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার কিন্তু পার্সপেক্টিভ গুলোতে হলো চেঞ্জ আসে। এই চেঞ্জ আসার সঙ্গে যেটা সবচেয়ে বড় যেটা প্রবলেম হয়, আমি যদি আমাদের সেক্টরে এত গ্রোথ, দেখা গেলো যে এখানে একজন তার পাশাপাশি সামহাও তার কোনো ফ্রেন্ডস, তার কোনো কলিগস উইদাউট এনি ডেভেলপমেন্ট, মানে ক্যারিয়ার যদি তার স্কিল বা নলেজ ডেভেলপমেন্ট ছাড়াও সে অন্য কোনোভাবে হলো অন্য কোম্পানিতে জয়েন করে বেটার স্যালারিতে জয়েন করে ফেললো। অথবা আরেকটা যেটা হয় আপনারা খুব ভালো করে জানেন, যেটা যদিও খুবই হয়তো নট ভেরি ডিসেন্ট, যে আনএথিক্যালি কেউ হয়তো তার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এই জায়গাগুলোতে যারা রিয়েলি ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড পার্সন তারা একটু কনফিউজ হয়ে যায়, এবং আমি মনে করি তারা আসলেই তাদের ক্যারিয়ারটা কি হয়, যে আমি কি আসলেই আমার স্কিল ডেভেলপ করে আরো ফোকাস হয়ে কাজ করে আমার ক্যারিয়ারটাকে আগিয়ে নেব, নাকি তাকে ফলো করবো, মানে মেবি হপ স্টেপ জাম্প অর মেবি এনগেজ অন আনএথিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস। আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসটা খুব স্ট্রংলি হলো ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে এই ইয়াং যারা মানে আর্লি 30s বা মিড, এদের মধ্যে। এদের এই জায়গাগুলো থেকে যেটা হয় যে তারা কিন্তু নাইদার দে ক্যান ফোকাস অন দেয়ার ওয়ার্ক প্রপারলি অর সিমিলারলি দে কন্ট্রিবিউট টু কোম্পানি অ্যাজ ওয়েল। আপনি যদি দেখেন যে খুব ইন্টারেস্টিং, আমরা এখানে আজকে ক্যারিয়ার ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলছি, মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলছি, বাট আমরা সবাই জানি যে 4 থেকে $4.5 বিলিয়ন ফরেন এক্সপার্ট, মানে মিড লেভেল এক্সপার্ট আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণটা কি? আমাদের এখানে মানে ইট ইজ বেসিক্যালি মোস্টলি টেক্সটাইল গার্মেন্টস সেক্টরে, কিন্তু যদি বলে ওই $4 বিলিয়ন মেজরিটি কিন্তু I think almost 70%, 60-70% কিন্তু only this sector থেকে আর কি তারা যাচ্ছে। তার মানে আমরা কিন্তু এই সেক্টরগুলোতে প্রপার যারা কম্পিটেন্ট মানে প্রফেশনাল আমরা তাদেরকে পাচ্ছি না, এবং না পাওয়ার কারণটাই আমি মনে করি তাদের মধ্যে যে কনফিউশনটা তৈরি হয়েছে, আমি কি আসলেই হলো
আমার ক্যারিয়ারটাকে, আমার স্কিল ডেভেলপ করে ক্যারিয়ারটাকে আগে নিব, নাকি হলো অন্য কোনোভাবে যাব। এবং এটার কারণে আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা যদি বলি, এই যে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, ট্রেনিং এর যে প্রসেসগুলোতে আমরা যখন আমাদের এই মিড লেভেল এক্সিকিউটিভদেরকে যখন এনগেজ করি বা অফার করি, দেখা যায় দে আর কোয়াইট রিলাক্টেন্ট। মেজরিটি কেসেস তারা কিন্তু খুব রিলাক্টেন্ট থাকে। এটা মানে জিনিসটা মনে হয় তারা একটা মানে কনফিউশনে ভুগছে, এটা করে কি হবে, এটা দিয়ে কি হবে। দেখা গেলো যে আমি বুয়েট থেকে পাশ করা বা ভালো একটা গুড স্টুডেন্টস, অন্য একটা ছেলে মানে হয়তো তার সঙ্গে হয়তো ব্যাক বেঞ্চার্স কোনোভাবে হয়তো কোন একটা কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করে এসে সে হয়তো দেখা গেলো যে অন্য কোন একটা গার্মেন্টসে চাকরি করে অনেক সামহাও হি মেড লট অফ ফরচুনস। এই যে কনফিউশন গুলো, এই জায়গাগুলোতে একটা হলো প্রবলেম তৈরি। এন্ড প্রবলেম তৈরির জন্য তাদের ক্যারিয়ার, তারা প্রপারলি তাদের স্কিল এন্ড নলেজ গুলো ডেভেলপ করে না। এন্ড তার যেহেতু তাদের স্কিলটা ডেভেলপ হয় না, তারা কিন্তু প্রপারলি ভ্যালু অ্যাড করতে পারে না। ইট ইজ ভেরি আনফর্চুনেট। তারা কিন্তু আমাদের মানে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যে পরিমাণ তাদের ভ্যালু অ্যাড করার কথা, এটা হয় না। এন্ড ফলশ্রুতিতে আমরা ওই যে $4 বিলিয়ন খরচ করে বিদেশ থেকে এক্সপার্ট নিয়ে আসি। সো এটা আমি মনে করি যদি আমাদের যারা ইয়াং প্রফেশনাল তারা যদি একটু কেয়ারফুল হয়, যে একটু যদি তারা চিন্তা করে না আমরা অবশ্যই এই জায়গাতে যেতে পারবো, হিউজ পটেনশিয়াল আমাদের, মানে নট অনলি দ্য টেক্সটাইল গার্মেন্ট সেক্টর, আই বিলিভ সব সেক্টরেই হলো যথেষ্ট পটেনশিয়াল আছে। আমি একটা মানে ছোট্ট একটা গল্প, ঠিক না, আমার নিজের একটা ইয়ে দিয়ে শেষ করি। ওয়ান অফ দ্য ভেরি বিগ ইউএস কর্পোরেট, মানে আমাদের একটা কাস্টমার, তার সঙ্গে আমি নিউ ইয়র্কে একবার হলো খুব ক্যাজুয়াল মিটিং এ তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে দেখো, আমি বললাম তুমি কি জানো যে জেনারেল মোটরস এর হলো চায়নাতে যে প্ল্যান্টটা আছে ওইটা হলো সিও কে কোন দেশি? না, এটা হলো একটা আমেরিকান সিটিজেন, বাট হিজ এ পোর্টোরিকান, মানে আমেরিকান সিটিজেন। বলো তো তুমি কি জানো যে স্যামসাং এর হলো নাকি ইউএস হলো হেড কে? আমি বললাম একজন কোরিয়ান। তোমার তাহলে বাংলাদেশি হেড হলো নাকি অন্য দেশি কেন? সে একটু মানে কনফিউজ হয়ে তারপরে বললো, দেখো ডেভিড, আই নো। তখন আমি অফকোর্স আই স্টার্টেড যে আমরা সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার, মানে অনেক কিছু বলে, দেখো মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, তোমাদের এখানে লোকজন ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং, there's plenty of or unlimited blue collar people, but very difficult to find out the white collar people. এটা এত অপমানজনক এই স্টেটমেন্টটা ছিল, মানে মনে হয় আমার গায়ে কি হলো আগুন ঢেলে দিল। আমি বিজনেস গ্রাজুয়েট, তাই না? আমি নিজে বিশ্বাস করি যে আমার স্কিল দিয়ে আমি আজকে আল্লাহর রহমতে এই জায়গাতে এসেছি। সবাই পারতে পারে, বাট এই যে বললাম যে একজন বিদেশি বলছে যে আমাদের এখানে লেবার পাওয়া যায়, ম্যানেজার পাওয়া যায় না, এই যে বললাম যে এই পারসেপশনটা কেন? এটা কিন্তু ওই বিদেশিদের না, এটা আমাদেরও। তো আমরাও তো কি করছি, আমরা কেন $4 বিলিয়ন দিয়ে বিদেশিদেরকে আনছি? বিকজ আমরা পাচ্ছি না। এবং এটার কারণটা হচ্ছে প্রবাবলি দ্য কনফিউশনের কারণে। তো আমি বিশ্বাস করি যদি নতুন জেনারেশন তারা যদি এই মনোভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারে, ইট উইল বি উইন উইন। এটা তাদের জন্য যেমন হলো ইয়ে হবে, এবং আমাদের জন্য অবশ্যই এটা হলো অনেক বেটার হবে। এন্ড এন্ড অফ দ্য ডে, রিগার্ডলেস দ্য ক্রাইসিস, মানে আপনার তো ওই যে এই ক্রাইসিসের মধ্যে সোনার দাম বাড়তে আছে, তাই না? গোল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড। সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্য নাকি ইফ ইউ আর রিয়েলি গোল্ড, ইউ অলওয়েজ ভ্যালুয়েবল, আমি বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডেভিড, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে বাস্তব চিত্র আর এক দৃষ্টিকোণ নিয়ে ভাবার দিকে অন্যদিকে দৃষ্টিকোণ, যেটা আমাদের ভাবনার উদ্রেক দিতে পারে। শুধু অংশগ্রহণকারী রেজাউল হাসানাত সম্পর্কে আরও কিছু বলতে চাই। উনি ওনার ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন গ্রিন ইনিশিয়েটিভস প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছেন, যে কারণে উনি ইউনাইটেড নেশনস গ্লোবাল কম্প্যাক্ট বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক 2012-এ প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। He is also on the advisory board of the UNIDO Green Industry Platform. এর বাইরেও উনি বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, যেমন বিজনেস পার্সন অফ দ্য ইয়ার in 2007, CSR Award in 2008, Climate Award in 2010. He's also an independent director of Bata Shoe Company Bangladesh Limited. There are many anyway. শুধু দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে
আরেকবার রিমাইন্ড করতে চাচ্ছি আমি যে আপনাদের স্ক্রিনের নিচের দিকে দেখুন Q&A আছে। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, করতে ইচ্ছে করে ওখানে আপনাদের প্রশ্নটা লিখে দেন। আমরা তারপরে দেখব এবং আপনাদের ডাকবো আমরা। সময় উপর নির্ভর করে অফকোর্স। ডক্টর আলী রেজা কাদের বাক্স, আমরা একটু দেশের বাইরের দিকে তাকাই এবার। Do you think mid-level career crisis is a global phenomenon? If yes, what is the consequence in people's professional career and life in North America and also other countries? শিবলি, প্রথমে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে ফর ইনভাইটিং মি হিয়ার। আই এম রিয়েলি অনার্ড। আর প্রিয় পার্টিসিপেন্টস, আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। হোয়াট আই পার্সোনালি থিঙ্ক যে সেটা হচ্ছে, বা আচ্ছা যেটা চিন্তা করছি সেটা বলার আগে বলা দরকার, আমার নিজের এক্সপোজার নর্থ আমেরিকান জব মার্কেটে বাংলাদেশের তুলনায় কম্পারেটলি কম। তারপরেও যেটুকু দেখছি সেটার উপরে যে অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে, সেখান থেকে বলা যায় যে মিড লাইফ ক্রাইসিসের মতোই মিড ক্যারিয়ার ক্রাইসিস একটা গ্লোবাল ফেনোমেন। যেটা হয়ে থাকে সব জায়গায়, বাংলাদেশেও হচ্ছে, এখানেও হচ্ছে, সব দেশেই হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে, যেটা ফয়সাল সাহেব বলছিলেন, 30-40 বছরের দিকে যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলোর উপরেই জন্যই স্যাটিসফ্যাকশন, লাইফের স্যাটিসফ্যাকশন অ্যান্ড এক্সপেকটেশন, এই দুটোর গ্যাপ বাড়তে থাকে। ফলে একটা ক্রাইসিস, এই মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটা আমরা ফিল করি, সব জায়গায় ফিল করি। এবং যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা বড় কারণ হচ্ছে এই এক্সপেকটেশনের গ্যাপ, যেটা ইনক্রিজ করতে থাকে, আর এক্সপেকটেশন অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশনের গ্যাপটা। আর অন্যদিকে মিড লেভেল ম্যানেজাররা বেশিরভাগ সময় কাটান তাদের কাজকর্মে রুটিন জব করতে এবং ফায়ার ফাইটিং, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, ফায়ার ফাইটিং, এইগুলোতে সবগুলোতে সময় চলে যায়। এমন কাজ আমরা করতে পারি না যে কাজটা আমাকে প্রাউড করে, হ্যাঁ, যে আই ফিল দ্য লাইফ ইজ ওয়ার্থ লিভিং এই কাজটা করে। তো সেই সমস্ত ফিলিংগুলো আসার জন্য এই সমস্যাটা তৈরি হয়। এবং সবচেয়ে যেটা অসুবিধা হয়ে যায় এই জন্য কোম্পানিগুলোর, যদি আমরা অর্গানাইজেশনাল পার্সপেক্টিভে দেখি, সেটা হচ্ছে যে কালেকটিভ বা ইনস্টিটিউশনাল যে নলেজটা আছে সেটা কমতে থাকে। কারণ যখন ট্যালেন্টরা বার হয়ে যাচ্ছে, টপ এমপ্লয়িজ আর লিভিং বিকজ অফ দি ক্রাইসিস, তখন সবচেয়ে অসুবিধাটা যেটা হয় অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে, সেটা হচ্ছে যে আপনার ইনস্টিটিউশনাল নলেজটা কমতে থাকে, বা শেয়ার্ড যে জব এক্সপেরিয়েন্স সেখানে ঘাটতি দেখা যায়। রিটেনশন করার জন্য, রিক্রুট করার জন্য, ট্রেনিং এর জন্য কস্ট বাড়তে থাকে। এই কনসিকুয়েন্সেস গুলো দেখা যায়, উইচ ইজ রিয়েলি সামথিং। ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে প্রবলেমগুলো অনেক। তবে আসার কথা যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ধরেন ক্যারিয়ারের মিডে ছিলাম, আওয়ার এজ 30, লেট 30s or 40s, তখন আমরা যেটা দেখেছি এই জিনিসটা আমরা রিয়ালাইজ করতাম না। হ্যাঁ, দুটো কারণ। একটা হচ্ছে উই আর বেবি বুমার্স, আরেকটা কারণ হচ্ছে যে সেই সময় HR কাউন্সিলিং বা এই জিনিসগুলো ছিল না। বাট আসার কথা যে প্রয়েজ বা আরো সবাই যখন এই ব্যাপারটায় সচেতন হচ্ছে, তো ইন্ডিভিজুয়ালস উইল টেক কেয়ার অফ দিস। এবং আমি আশা করি যে এটা অর্গানাইজেশনের দিকেও ভালো হবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টও ভালো হবে, ইফ ইউ অ্যাকনলেজ অ্যান্ড রিয়ালাইজ দি প্রবলেম and try to solve it. Thank you. Shibli, over to you. Thank you very much রেজা ভাই। আপনার মতামত আমাদের একটা সম্যক ধারণা দিল। এটা শুধুই আমাদের দেশের সমস্যা নয়, ইটস ওয়ার্ল্ড ওভার। অংশগ্রহণকারী সুধীবৃন্দ, Dr. Bucks also worked in World Bank project in Dhaka as consultant economist. He settled in Canada from 2003 and has joined us today from Canada. এর মাঝে উনি বাংলাদেশে কাজ করে গেছেন একবার। He has extensive exposure to various countries' economic and business situation in Asia,
Europe, and North America. He's endowed with mature business acumen and outlook. So, thank you, Rizabeh, once again. আমরা এই পর্যায়ে একটা কি প্রশ্ন নিতে পারি কিনা আসেন? স্যার আমাদের কাছে অনেকগুলি কোশ্চেন চলে আসছে, তো আমরা আমাদের আমরা একটা কোশ্চেন আনমিউট করে দিচ্ছি, মিস্টার MMR সোহাগ। জি, মিস্টার সোহাগ, প্লিজ ইউ ক্যান আস্ক ইউর কোশ্চেন, আমরা শুনছি। আমরা আনমিউট করি। জি মিস্টার সোহাগ, আপনি আপনার প্রশ্নটা করুন। Thank you so much. It was very good discussion. So I was listening to everyone. So thanks to all the panelists, and I'm really liking this discussion. Particularly in our culture, we don't have this kind of discussion that what kind of problem we are facing in the mid-career, whereas we do really suffer in the mid-career. My question is basically yes. My colleagues or my co-workers are basically facing or facing frustration, and oftentimes I also agree with all of you that we do not take responsibilities that way we should be benefited if we take the responsibilities for long term. On the other hand, I also would like to see that our managements or leadership team responsibility to convince people so that they can see these in a longer term. So oftentimes, even if we know those longer terms, but leaders are not taking time or are not empathizing or are not investing enough, to my view, that so that people can also see their long-term prospect in the country and outside the country or in the longer career. So how to mitigate this gap? Yes, people are not being skilled on one hand, but for becoming or taking responsibility, they need to get convinced. For that, who will be convincing them? Yes, we can expect people will be motivated by themselves, but often it doesn't happen. So Boxer clearly mentioned that yes, people are doing kind of daily works. So when they are doing daily works, they get lost. So how our management can also take time or invest their time and effort so that people understand their long-term benefit if they invest in knowledge, experience, and they continuously improve themselves. So that is মিস্টার সোহাগ, আপনি কি এটা কাউকে কোনো স্পেসিফিক প্যানেলিস্টকে শুনতে চাচ্ছেন, নাকি anyone can take this question? Anyone can take this question. Okay, so রেজা ভাই, আপনি বোধহয় এই প্রশ্ন উত্তর দিবেন। একটু আনমিউট করে কথা বলেন। রেজা ভাই, একটু আনমিউট করে কথা বলেন। জি, মিস্টার সোহাগ, আপনাকে থ্যাংক ইউ কোশ্চেনটা করার জন্য। আমি আপনার যে লেখাটা উঠেছে বিশেষ করে মেসেজে, সেই প্রশ্নটা আগে থেকে পড়ছিলাম, তো ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ এ শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি। আপনি বলছেন যে এই যে ক্রাইসিসগুলো তৈরি হচ্ছে, রুটিন জব করছে বা ফায়ার ফাইটিং করছে, কিংবা যে ফ্রাস্ট্রেশনগুলো তৈরি হচ্ছে, এটা শুধু এমপ্লয়ি রেসপন্সিবল অর দি ম্যানেজমেন্ট? আমার ব্যক্তিগত ধারণা বোথ। If by management you meant the senior managers or senior managers, আমার মনে হয় সিনিয়র ম্যানেজারদের এখানে ভেরি প্রোঅ্যাক্টিভ রোল প্লে করার প্রয়োজন, so that they can properly train the junior colleagues. কারণ এই জুনিয়র কলিগদেরকে ট্রেন করে এই জিনিসগুলোকে হ্যান্ডেল করতে না শেখালে এটা সম্ভব না। তো ফলে রোলটা যদিও আপনার সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের আমি বলবো, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল মিড লেভেল ম্যানেজার যে আছেন বা মিড লেভেলে যারা আছেন বা যারা এই ফ্রাস্ট্রেশনটায় অর ক্যারিয়ার ক্রাইসিসে ভুগছেন, তাদেরও কিন্তু একটা জিনিস বোঝার আছে, সেটা হচ্ছে দে উইল হ্যাভ টু অ্যাসেস দেমসেলভস যে the problem they are facing or যে ক্রাইসিসটা তাদের হচ্ছে, এটা কি একটা টেম্পোরারি ফেনোমেনা or it is a total frustration যে they are in the wrong field.
যদি কেউ মনে করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্যাশন এবং কেরিয়ার অনেক সময় মিসম্যাচ হয়, যেই কারণে এই ফ্রাস্ট্রেশন গুলো তৈরি হতে পারে। এবং এটার সলিউশনটা কি হবে, এটার সিভিয়ারিটির উপর ডিপেন্ড করবে, এবং আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে সেই জন্য একটা ডিসিশন নিতে হবে যে ইট ইজ সামথিং টু ডু উইথ হিজ মেন্টালিটি অর প্যাশন, অর ভেরি স্ট্রং প্যাশন আই উড মিন, অর এটা টেম্পোরারি। এটার উপরে তারও কিন্তু একটা রেসপন্সিবল ডিসিশন নিতে হবে। কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং আমি বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে এই ক্রাইসিসের সময় যদি এই কোশ্চেনটাকে অ্যাড্রেস করা না যায়, নিজেকে যদি অ্যাসেস করা না যায়, তাহলে রং ডিসিশন নেওয়ার পসিবিলিটি খুব বেড়ে যায়, হুইচ মে হ্যাভ এ ভেরি নেগেটিভ এফেক্ট অন দ্য ক্যারিয়ার। থ্যাংক ইউ শিবলি। Thank you, Reza bhai, and thanks to Mr. Shohag for a very thought-provoking question. এবার আমরা আলোকপাত করব ইম্প্যাক্টের উপরে। Impact of mid-level career crisis is on organizational and business efficiency and also individual career progression. In fact, এই সংকটের অনেকগুলো মুখ আছে, অনেকটা কার্বনকেলের মতো। কার্বনকেল যে অনেক মুখ, সবগুলোই কষ্ট দেয়, almost like that. So, Mr. Rezaul Hasanat, mid-level management staff, their skill, knowledge, abilities এবং competencies যখন অর্গানাইজেশনাল গ্রোথের সাথে তাল রাখতে পারে না, তখন আপনার মতে বাংলাদেশের লোকাল কংগ্লোমারেটসরা কিভাবে তা অ্যাড্রেস করে? আসলে তাদের কি করা উচিত যখন এর ফলশ্রুতিতে অর্গানাইজেশনাল অ্যান্ড বিজনেস এফিসিয়েন্সি ক্ষতিগ্রস্ত হয়? একই হার বা গতিতে যখন মিড লেভেল এমপ্লয়িরা গ্রোথ রিকোয়ারমেন্টের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না বা প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড তারও পরিবর্তন করতে পারে না, সেই সময় তাদের কাউন্সেলিং বা কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিয়ে কি অবস্থার উন্নতি করা যায়? থ্যাংক ইউ শিব ভাই। আমি যেটা বোধহয় আগে একটু টাচ করেছিলাম যে ফার্স্ট অফ অল এটা এই রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু মানে বোথ, মানে লাইক ম্যানেজমেন্ট এন্ডে অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য এমপ্লয়ি এন্ডে অর দ্য প্রফেশনাল এন্ডে, দুদিকে রয়ে যায়। সো ফার্স্ট অফ অল যে অর্গানাইজেশন, আমি যদি বলি ভিএলআরটেক বা যে অর্গানাইজেশন যে চাকরি করছে, তার বোঝা উচিত যে সে এইখানে তার এই ধরনের ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশনের স্কোপ আছে কিনা এবং কোন ধরনের এনভায়রনমেন্টে কাজ করছে। আমি যদি বলে থাকি, এটা আরেকটা এই জিনিসটা আমার বলা উচিত ছিল বোধহয় আগে, যে আমাদের এখানে যেহেতু খুব ফাস্ট গ্রো করছে লোকজন, এই যে যখন জব হপিং করে, এরা ওনারা কিন্তু কখনোই কোন কোম্পানিতে যাচ্ছে এই কোম্পানি নিয়ে তারা কখনো স্টাডি করে না। অর্থাৎ ভিএলআরটেক্সে একজন বললো আমি তোমাকে আসো, আমি তোমাকে 50% বেশি বেতন দেবো, ইমিডিয়েটলি জাম্প। তো মানে ডেফিনেটলি এই কোম্পানিটা কি, তাদের হলো ওয়ার্ক কালচার কেমন, এইখানে কি ধরনের আমার ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন হবে কিনা, এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে চায় না। মানে বিকজ এটা আমি এই জন্য বলবো যে এখন তো আমাদের সবকিছু আমরা উই আর ভেরি মাচ মেটেরিয়ালিস্টিক হয়ে গেছি। মানে কাজের স্যাটিসফ্যাকশন থেকে আমি টাকা পেয়ে ওই টাকা দিয়ে কি করবো, এটা কিন্তু বেশি হলো মানে বেশি ড্রাইভ করে। মানে কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কাজ করার স্যাটিসফ্যাকশনটা না থাকবে তখন কিন্তু পর্যন্ত কিন্তু আপনি ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন করতে পারবেন না। আমি যেন সবসময় আমাদের সমস্ত মানে টিম মেম্বারদের বলি যে লেটস ওয়ার্ক ফর এক্সেলেন্স, মানে ইফ ওয়ার্ক ফর এক্সেলেন্স মানি আদার থিংস ক্যান ফলো ইউ। এই যে বললাম যে এই জিনিসগুলো কিন্তু এই যে যারা প্রফেশনাল এরা অনেকেই খেয়াল করে না, বোঝে না, যার জন্য হয়তো এমন একটা কোম্পানিতে যে তারা হলো ল্যান্ড করলো যেখানে তার হলো ওই ধরনের ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন স্কোপ নাই। মানে দ্যাট ক্যান বি ওয়ান রিজন, যার জন্য তার ইচ্ছা থাকার পরেও সে হলো তার ওই ধরনের ট্রেনিং বা তার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারে না। ইট ক্যান বি আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড অ্যাজ ওয়েল, দেখালো যে ওইখানে সবকিছু ফেসিলিটি আছে বাট দ্য পারসন ইজ নট রেডি। যেটা বললাম যে সে কনফিউজ যে এখানে করে কি করবে, আমার ট্রেনিং করে কি হবে, স্যার আমাদেরকে 3 দিনের জন্য বেস ক্যাম্পে পাঠাচ্ছে, যে কি হয় 3 দিন আননেসেসারি জঙ্গলের মধ্যে থাকা, মানে সামথিং লাইক দ্যাট। তো এই যে বললাম যে তারও কিন্তু বোঝা উচিত যে এই ট্রেনিংটা আমার ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট, এটা আমার জন্য ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কাজ করবে, এই জিনিসগুলো আমার জানা দরকার। And not only the মানে লাইক কোম্পানি ক্যান প্রোভাইড দ্য প্রফেশনাল ট্রেনিং। আমি যদি আমার নিজের কথা বলি, সরি মানে হয়তো বারবার চলে আসবে, আমি যখন ইউনিভার্সিটি ছিলাম আমি
2 টাকা করে, মানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়তাম, 2 টাকা করে পুরনো রিডার ডাইজেস্ট হলো নীল ক্ষেতের হলো ওই পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিনতাম, বিকজ রিডার ডাইজেস্ট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। সেই সময় রিডার ডাইজেস্ট যদিও পাবলিশ হতো, রিডার ডাইজেস্ট হলো ইফ আই এম নট রং 120 টাকা বা 140 টাকা নতুন মানে রিডার ডাইজেস্ট ছিল। তো যেহেতু রিডার ডাইজেস্ট ইজ নট দ্য রেগুলার ইয়েতে, তো আমার জন্য কোনো ব্যাপার না 2 টাকা দিয়ে তো রিডার ডাইজেস্ট গুলো নিয়ে এসে পড়তাম, মানে জাস্ট ফর ইন্টারেস্ট, যে আমি ভবিষ্যতে এখানে কোনো নলেজ কোনো কিছু আছে যেটা আমি আমাকে কাজে লাগবে। প্রবাবলি ওই যে বললাম যে কানেক্টিং ডট, স্টিভ জবসের কানেক্টিং ডট এখন কিন্তু আসলে আমি কানেক্ট করতে পারি। ওই যে বললাম ওই কাজগুলো করার কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে এই প্রবাবলি কোন একটা নলেজ কোন একটা ইয়েটা আমার কাজে দিবে। সো আই ডিডন্ট ওয়েট যে আমি চাকরিতে ঢুকবো তারপর আমি এই নলেজগুলো অ্যাকোয়ার করবো, আই ডিডন্ট ওয়েট যে এই জিনিসগুলো করতে হবে। অফকোর্স এখন আমার এই প্র্যাকটিস গুলো রয়ে গেছে, আই এক্সপ্লোর, প্রবাবলি আমার দিনে 2-3 ঘন্টা যায় হলো বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ, বিজনেস নিউজ বলেন, ফাইন্যান্সিয়াল নিউজ বলেন, এগুলো এক্সপ্লোর করি। প্রবাবলি লট অফ নিউজ ইজ নট রিলেটেড মাই বিজনেস এট অল, বাট কেন আমার কাছে এই জিনিসগুলো আমার তো মানে রাখা দরকার, কখন কোনটায় ওই যে ডটটা কখন কানেক্ট হয়ে যাবে। যার জন্য ওই প্রফেশনালদের কিন্তু আমি মনে করি ক্যারিয়ার প্রগ্রেশনের জন্য এই জিনিসটা খুবই দরকার, তার নলেজটাকে বাড়ানোর জন্য। অফকোর্স কোম্পানি যদি রাইট কোম্পানি হয় তাদেরকে যদি যে স্কোপটা দেয়, ইট ইজ ভেরি মানে এক্সেলেন্ট। ইফ নট ইভেন নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে এটা করতে পারে। আই এম শিওর আপনারা দেখবেন যে ইন্ডিয়াতে অনেক মানে ক্যারিয়ার মানে পার্সন যারা, তারা নিজের পয়সা খরচ করে বিভিন্ন ট্রেনিং করে, ট্রেনিং এ যায়। আমাদের দেশে আমরা ট্রেনিং এ পাঠালে এক্সিকিউটিভ ট্রেনিংটাকে হলো মনে করে এটা একটা মানে আননেসেসারি মানে টাইম ওয়েস্টিং, বা এটা এখান থেকে মানে বলা যায় যে এখান থেকে তাদের হলো মানে হোয়াট ইজ ইউর টেক্স, এখান থেকে দেখা যায় নাথিং, তারা ওরকম ভাবে ক্যারিয়ার। তো এই যে বললাম যে এটা নিজের উপর ডিপেন্ড করে। অফকোর্স আপনার হলো কোম্পানি কর্পোরেট ক্যান হেল্প ইউ, বাট আনলেস ইউ আর রেডি টু টেক দ্য হেল্প, কেউ তো হেল্প করতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি যে নিজেকে আগে তৈরি হওয়া দরকার, এবং অফকোর্স আমি যদি কোম্পানি থেকে আমার কোম্পানি থেকে আমি হেল্প পাই ক্যারিয়ার প্রগ্রেশনের যদি স্কোপ থাকে ভালো, আদারওয়াইজ আমি নিজেও করতে পারি, বিকজ আমি 2 বছর 3 বছর পরে আমি অন্য জায়গায় চলে, তখন তো আমার নলেজ গুলো কাজে লাগবে, তাই না? যার জন্য আমার মনে হয় এইভাবে আমরা যদি করতে পারি, এটা যেমন এই প্রফেশনালদের জন্য ভালো, আমাদের জন্য ভালো, বিকজ আমি তখন কিন্তু একজন নাকি নলেজেবল এক্সিকিউটিভকে হায়ার করবো, যার কাছে আমি ভ্যালু এডেড হলো মানে কাজ পাবো, তাই না? আমার দরকার নাই যে ওই যে $4-5,000 দিয়ে ইন্ডিয়া থেকে বা শ্রীলঙ্কা থেকে বা অন্য দেশ থেকে এক্সপার্ট নিয়ে এসে কাজ করার কি দরকার, তাই না? সো অফকোর্স উই আর লুজিং মানি, উই আর লুজিং আওয়ার মানে আমরা আমাদের কস্ট বাড়ছে, বিকজ আমরা বাধ্য হচ্ছে এই জিনিসগুলো করার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডেভিড হাসানাত, আপনার সুচিন্তিত এবং খোলামেলা বক্তব্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বলা কথাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। রেজা ভাই, how can an organization clarify long-term and short-term career paths of employees and align these with organizational plan? যদি তা সাকসেসফুলি করা যায় তাহলে কি মিড লেভেল ট্যালেন্ট রিটেনশন স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নে তা হেল্প করবে, অ্যান্ড একই সাথে তা ক্যারিয়ার ক্রাইসিস হ্রাস করতে পারবে? আপনার কি মনে হয়? আমার প্রথমে যেটা মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা ভালো দেবেন আমার থেকে, আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করতে পারি। সেটা এইচআর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হবে কিনা সেই ব্যাপারে বলা খুব কঠিন আমার জন্য। দেখেন, আমরা যারা কাজ করি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে, আমরা কি চাই? আমরা চাই যে আমাদেরকে সবাই একজন সাকসেসফুল প্রফেশনাল মনে করুক, এবং আমি আমার কাজ করে যেন একটা রিকগনিশন পাই, একটা কি বলে স্যাটিসফ্যাকশন পাই, এবং একটা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারতে যেটা চাই। তো এটা করতে গেলে যেটা হয় সাধারণত যে একটা সময় লাগে, রাইট? কিন্তু আজকাল আমরা কি দেখছি? আজকাল আমরা দেখছি যে সবাই কোনো কোম্পানিতে, যেটা আপনার আগেই বলছিলেন আলোচকরা, সেটা হচ্ছে যে বেশি দিন থাকছে না, এবারে 3.5 থেকে 8 বছরের মধ্যে জব চেঞ্জ হচ্ছে, আগের থেকে আমাদের কেরিয়ার শুরুর দিকের সময় থেকে যেটা অনেক এখন কম সময়। তো এভাবে যখন ট্যালেন্ট চলে যায় তখন কোম্পানির জন্য যে অসুবিধা সেগুলো সবাই মিলে আমরা আলোচনা করেছি। এখন এদেরকে রাখার জন্য যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা বলছি যে শর্ট টার্ম অ্যান্ড লং টার্ম
ক্যারিয়ার প্যাথওয়েটাকে ডিফাইন করা। কারণ দেখেন, আমার কর্মজীবনে আমি যতবারই নতুন কারো ইন্টারভিউ নিয়েছি যারা অন্য অর্গানাইজেশন থেকে আসতে চেয়েছেন, তাদেরকে এক প্রশ্ন করা হলে যে কেন আসতে চাচ্ছেন, মেইন উত্তরটা ছিল যে আমার ক্যারিয়ার আমার বর্তমান অর্গানাইজেশনে স্টাক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি কোনো ক্যারিয়ার প্রমোশনের কোনো স্কোপ দেখছি না, রাইট? আমার কিন্তু ধারণা হয়েছে যে প্রমোশন বা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের ওয়ে নাই, এইটা আমার মনে হয়নি। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে অনেক অর্গানাইজেশনই এই যে ক্যারিয়ার পাথটা ডিফাইন করতে ফেল করেছে, বা ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড ফর দেম দি সিনিয়র ম্যানেজার্স টু ডিফাইন তাদের জুনিয়র কলিগদের জন্য যে ক্যারিয়ার পাথটা এটা ডিফাইন করতে পারেননি বা কোনো আইডিয়া দেননি। এইখানে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে ডিফাইন করা কিন্তু খুব কঠিন। কারণ হচ্ছে যে ক্যারিয়ার জার্নিটা এটা খুব প্রেডিক্টেবল না, ইট ডিপেন্ডস অন আদার ফ্যাক্টরস। এবং সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে যে আমরা হিউম্যান রিসোর্স পয়েন্ট অফ ভিউ বা অর্গানাইজেশনাল ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ অনেক জিনিসগুলো তো ঠিকমতো সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেনি। ইভেন লেটস সে স্টার্টিং ফ্রম দি জব ডেসক্রিপশন আর বিভিন্ন টিয়ারে কেমন করে জব ফাংশনগুলো ভাগ হবে, ফলে ফর আস ম্যানেজার্স ইট ইজ অলসো ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রেডিক্ট। কিন্তু আমরা যদি কোনো রকমে কিছু আইডিয়া দিতে পারি, একটা আউটলাইন দিতে পারি যে ক্যারিয়ার পাথটা কেমন হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে যে কলিগরা ক্যারিয়ার পাথ নিয়ে চিন্তায় আছেন বা সবাই চিন্তায় থাকে আসলে, তারা ডার্কে থাকবেন না। দে উইল হ্যাভ সাম আইডিয়া। Then if the managers, the leaders, they are able to combine যে আপনার এই ক্যারিয়ার আউটলাইনটা কেমন হবে, ক্যারিয়ার প্যাথওয়েটা কেমন হবে, and have one-on-one discussion with their colleague, conversation with their colleague about their aspirations and what other factors, role in the company could interest them. এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি খুব ওপেন আলোচনার একটা এনভায়রনমেন্ট থাকে, তাহলে মনে হয় পিপল রিটেনশন অনেক ইজিয়ার হবে বলে আমি মনে করি। থ্যাংক ইউ। আরো কিছু বললে ভালো হয়, আমার মনে হচ্ছে আরো না, ঠিক আছে রেজা ভাই, it was quite insightful and also definitely আপনার যে পয়েন্ট অফ ভিউটা as আপনি অনেকদিন এমডি এবং সিইও হিসেবে বড় বড় রেপুটেড কোম্পানিতে চাকরি করে গেছেন, সো আপনার কথাগুলো is quite practical এবং will carry a lot of values. অফকোর্স সব প্যানেলিস্ট তাদের কথাগুলো একইভাবে ভ্যালু ক্যারি করবে, আই এম শিওর। ধন্যবাদ রেজা ভাই। ফয়সাল ইমতিয়াজ খান, concept of career progression is very much ladder-centric due to the inheritance of historical reason and colonial-style bureaucracy. What is the impact in contemporary flattened or matrix organization structure? What are the ways to overcome it? Thank you, Shibli bhai. So, প্রথমত হলো যে if you talk about ladder, so it was always there and it is there. So the moderate one ladder এখন কেমন সেটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ladder বলতে কি আমরা এক্স্যাক্টলি সিঁড়ি বাই সিঁড়ি মই হয়ে এভাবেই উঠে যাব, আর অন্য কোনো ভাবে ওঠার তরিকা আছে কিনা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। সো আগে যেমন অনেক হায়ারার্কিয়াল ছিল, মানে একটা আপনি আপনার ধরুন আজকে জয়েন করলেন and then if you want to go become a CEO of that organization, তো আপনাকে হয়তো দেখা যাবে 15-20টা ladder পার হয়ে ঘটে একদিন হতে হবে। এখন হয়তো যেমন আমি যদি আমার নিজের অর্গানাইজেশনের কথা বলি, জাস্ট 5টি ধাপ। আজকে আপনি জয়েন করবেন আর জাস্ট 5টি ধাপ, ইউ আর সিইও অফ দিস রবি আজিটা লিমিটেড, ওকে, which is so easy, but definitely তারপর ল্যাডার কিন্তু তখনও থেকে গেল, আগেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। তো এখন হলো কিভাবে করে আপনি এই ল্যাডারটাকে আমরা ইউজ করব। এটা কি এরকম যে আমরা শুধু সময় যাবে, সময়ের সাথে with due respect to defense system, because I was in defense too, তো ওই যে ওখানে যে সিস্টেমটা দেখি আমরা নির্দিষ্ট কিছু বছর পর পর আপনার একটা উত্তরণ করতে থাকে, যদি আপনি ওতে কিন্তু খুব সেট প্রিরিকুইজিটস আছে। If you are passing your staff college, you are passing your doing this job at Hilltracks, and then so you have very clear path. ওইগুলো যদি প্রিরিকুইজিটস গুলো আপনি ফুলফিল করেন, then you are up in the ladder. আবার অনেক সময় আপনি ফুলফিল করে আছেন, তারপরে উপরের পজিশন খালি হচ্ছে না, সেজন্য বলেন যে র্যাঙ্ক পড়েনি, এখনো প্রমোশন হয়েছে বাট র্যাঙ্ক পড়েনি। এই কথা দেখবেন ডিফেন্সে প্রায় প্রচলিত আছে, আমরা সবাই শুনেছি, আমাদের বন্ধু বান্ধব ভাই বোন।
সো লাইক সো ল্যাডার তখনও আছে, ল্যাডার সবসময় থাকবে। নাও ইটস অল অ্যাবাউট আপনি কিভাবে ল্যাডারটাকে ইউজ করবেন, আপনি কিভাবে ল্যাডার ধরে উত্তরণের দিকে এগিয়ে যাবেন। দ্যাটস দ্য ডিসকাশন ইজ অল অ্যাবাউট। তো ঠিক আছে, এখন যদি আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে চাকরি করতে পারি, আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে আমরা চাকরি করি, এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের স্টাইল ডিফারেন্ট, অর্গানোগ্রাম ডিফারেন্ট, দ্য ওয়ে অফ পিপল ডেভেলপমেন্ট ডিফারেন্ট। কিন্তু আমরা যেখান থেকে কথাটা বলতে চাচ্ছি শিবলি ভাই, যেখানে রেজা ভাই বলছিলেন, জামিল ভাই বলতেছিলেন যে আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আমি কি চাই, আমি কিন্তু একটা ক্যারিয়ার ক্রাইসিসে পড়বো। আমি আমার প্রথম কথাটা বলেছি, আমি দুই ভাবেই পড়বো, আমি যদি ফুলফিল করি তাও পড়বো, আমি না ফুল করলে তাও পড়বো, বোথ হইতে পড়বো। এই জিনিসটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি, মনে করেন যে খুব আর্লি এজে, যেটা আমি বললাম টপ ইয়েতে চলে গেলেন, আসলে ইয়াং সিইওস 35 ইয়ার্স সিইও হয়ে গেছে, ইভেন আর্লিও হয় হয়তো, এন্ড দেন অনেক আছে 35 ইয়ার্স হয়তো সিনিয়র ম্যানেজারই হয়তো হয়নি অনেক অর্গানাইজেশনে। সো যদি 35 ইয়ার্স সিইও হয়ে গেলেন, দেন এখন আপনি তার জন্য ল্যাডার কি খুঁজবেন? আপনি এখানে সবাই কিন্তু তো সিইও আছেন, ডেভিড ভাই আছেন, রেজা ভাই ছিলেন একসময়। Then what's the next step? So you are also in a mid-career crisis. ওইটাও কিন্তু মিড ক্যারিয়ার গেছে। মিড ক্যারিয়ার বলতে এটাই বোঝায় না যে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে যদি 5টা ধাপ ধরে থাকেন, আপনি মধ্যে ধাপে আছেন, ইউ আর মিড লেভেল। নো, সো ইটস অল অ্যাবাউট আপনি তখন একটা ক্যারিয়ার ক্রাইসিস। সো আমার কথা হলো যে আমরা ওভারঅল এট যেই লেভেলে আমরা যেখানে থাকি, যে কোনো অর্গানাইজেশনে থাকি, এই চেঞ্জটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করবো। সো মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস হ্যান্ডেলিং এর খুব সিম্পল যেটা মানে 3 ট্রিক্স হলো, একটা হলো চেঞ্জ, আপনি হোয়াট ইউ ডু, আপনি যা করেন তা পরিবর্তন করে ফেলেন যেভাবে করে আপনার মনে হয়। হাউ ইউ ডু, আপনি কিভাবে করেন সেটা পরিবর্তন করে ফেলেন, অর ওয়্যার ইউ ডু সেটাও পরিবর্তন, মানে কোম্পানি চেঞ্জ করে ফেললেন নাকি। সো দেয়ার আর 3 ওয়েজ। এখন যিনি হয়তো সিইও হয়ে গেছেন, তার জন্য অ্যাকচুয়ালি উনি কিভাবে করেন সেটা হচ্ছে উনি যা করেন, হোয়াট, মানে উনি হয়তো যেই জিনিসটা করছিলেন উনি ওই কাজ করাটাই ছেড়ে দিয়ে উনি নতুন কোনো কিছু করলেন। মেবি ওইটার সাথে ওই ক্যারিয়ার বা ওইটার সাথে ডিরেক্টলি লিঙ্ক না হয়তো, তারপরেও কিন্তু এই জিনিসটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। সেম ভাবে আজকে হয়তো যারা শুনছে আমাদেরকে, আমি শিওর শিবলি ভাই হয়তো অনেক সিনিয়র মানুষ থাকতে পারে, ইন জেনারেল মিড লেভেল ক্যারিয়ারের যারা, তাদের জন্য আমার খুব ক্লিয়ার এটা হলো, মেসেজটা হলো যে আমরা যখন এই ক্রাইসিসটাতে পড়বো, তখন যেটা ডেভিড ভাই খুব ক্লিয়ারলি বলেছেন, ইট ইজ ইউ হু উইল অ্যাকচুয়ালি কাম আউট অফ দিস ইয়ার। ইয়েস, উই অ্যাজ এন কর্পোরেট উই হ্যাভ ক্লিয়ার, এগেইন very 3 clear responsibilities to the people, but at the end of the day responsibilities are their own. So the very 3 key যেটা আমরা as a corporate ওদের জন্য করতে পারি, very first one, আমরা তাদেরকে মাল্টি স্কিল করার জন্য তাদেরকে নানা ধরনের জব রোটেশন বলেন, বা একই ধরনের সিমিলার, বা যদি খুব চ্যালেঞ্জিং কোনো জবে আমরা তাদেরকে রোটেট করতে পারি উইথ এ স্প্যান অফ ক্যারিয়ার, মানে কোনো একটা জায়গায় সে 2 বছর 3 বছর কাজ করলো, এন্ড দেন তাকে আমি একটা রোটেশন দিলাম, আমি তাকে মাল্টি স্কিল করার চেষ্টা করলাম উইথ রেলিভেন্ট ট্রেনিং এন্ড সাপোর্ট। দেন আমরা বলবো সাকসেশন প্ল্যানিং এর কথা। আমি শিওর এটা আমরা সবাই জানি, ভেরি ক্লিয়ারলি ভেরি ফিউ অর্গানাইজেশন ইন দিস অনলি বাংলাদেশ, ইভেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যারা সাকসেশন প্ল্যানিং আসলে ফলো করে না, এবং যদি করেও থাকে তারা ওই ক্যারিয়ারের ইনফরমেশনটা তার এমপ্লয়িকেও দেয় না। মনে করেন আপনি যদি আজকে আমার ক্যারিয়ার প্ল্যান করে থাকেন, ক্যারিয়ার সাকসেশনে যদি বলে থাকেন যে আমি মিডল সাকসেসর, আই এম রেডি সাকসেসর অর এ লং টার্ম সাকসেসর ফর এনি রোল, have I been communicated by my employer or by my HR? No. Many cases no. So there I am not very sure আমার ক্যারিয়ারটা কোথায় গেইন করবে। সো এইটা যদি আমরা জানিয়ে দিতে পারি, তার সেকেন্ড হলো সাকসেশন প্ল্যানিং। এই জিনিসটা আমরা যদি ওয়েল কমিউনিকেটেড সাকসেশন প্ল্যানিং হয়, যেখানে আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল জানবো যে where I am going with this organization, if I continue, so where I am going should be very clearly articulated, which is rarely found in many organizations, with due respect to all. And the very third one is technical skill, the modern technical skill which will prepare you for any kind of work. এই যে আজকে যেটা ডেভিড ভাই বললেন, যে আমি ভুলে গেলাম, যে এই কোভিড সিচুয়েশনে ভাই আমরা বলছি না, অনেকেরই কিন্তু দেখেন উত্তরণও ঘটেছে চাকরি, আবার অনেক মানুষ আছে যারা চাকরি হারাও হয়েছে। অনেক কোম্পানি আছে যারা হয়তো এই সময় উত্তরণের দিকে চলে গিয়েছে, অনেক কোম্পানি আছে কিন্তু আজকে নিজে কোম্পানি ইজ অ্যাট স্টেক, বা এমপ্লয়ি কথা বাদই দিলাম। সো বোথ ওয়েতে আজকে যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আসি, এমপ্লয়িতে আসি, যে এমপ্লয়ের জন্য আমরা কি মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমাদের প্রফেশনালদের উচিত যে আমরা যে মডার্ন টেকনিক্যাল স্কিল, এই জায়গায় যদি আমরা এমপ্লয়াররা একটু তাদেরকে রাইট স্কিল গুলোতে নলেজেবল করার জন্য যদি আমরা কিছু ভূমিকা রাখি। আমি সব ইয়ের কথা, আমি যেমন আমার কর্পোরেটের একটা কথা বলি, রবিয়াজ এর কথা বলি, আমরা একটা চমৎকার প্রোগ্রাম করেছি, নাম দিয়েছি আমরা বিগ 4। So Big 4 is talking about your artificial intelligence, talking about your blockchain, talking about IoT and analytics. So this is Big 4. So you as a Robi employee must be qualified in either of these two modern tech. So if you are, আপনি যদি কোনোটা তাহলে ভাইয়া হবে কি, আপনি আজকে এখানেই হোক আর সেখানেই হোক, আজকে রবি থাকুক আর নাই থাকুক, you as an individual
will be always shining in this modern year because these techs are taking over. Though humans still remain valid, or still will be remaining valid, and তো ইম্পর্টেন্স আমাদের তখনও থেকে the tech গুলোর সাথে যদি আমরা এই হেল্পটা যদি আমাদের অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ীদের জন্য করি, we are really, আমি বলবো যেটা it's a kind of a CSR which begins at home. আমি আমার নিজের মানুষকে রেডি করছি for the future. So thereby we can definitely take care of this mid-level career crisis kind of thing. Shibli bhai. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মূল্যবান এবং সুন্দর একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যে। এগুলো অত্যন্ত কাজের কথা। এখানে সবগুলো আমরা যারা শুনছি, এখানে যারা অংশগ্রহণকারী শ্রোতাবৃন্দ আছেন তাদেরকে অনেকভাবে হেল্প করবে। রাশেদ, উই হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইন হ্যান্ড? হ্যাঁ, আমাদের কাছে অনেকগুলি কোশ্চেন আছে। একটা রেলেভেন্ট কোশ্চেন নিচ্ছি আমরা অ্যাটেন্ডিংদের কাছ থেকে। মিস্টার সুলতানুর আসিফ, আমরা আনমিউট করে দিচ্ছি ওনাকে। জি, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Am I audible, Rashid bhai? ইয়েস Yes. প্লিজ। ইয়া, ওকে, থ্যাংক ইউ। সো এখানে প্যানেলে যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইট হ্যাজ বিন এ ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশন। আমার খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। আমার প্রশ্নটা ডেভিড হাসনাত স্যারের কাছে। স্যার, আপনাকে আমরা অনেকেই ফলো করি এবং আমরা জানি যে ইউ হ্যাভ বিন এ পায়োনিয়ার ইন সো মেনি ওয়েজ আরএনডি সেক্টরে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, স্যার আপনি রাইটলি বলেছেন যে এই সেক্টরে there is a dearth of, leadership skill, ফলে $4.5 billion চলে যাচ্ছে এক্সপার্টদের হাত ধরে বাইরে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, স্যার, যে what initiative RNG sector is taking in developing local executives and managers to take leadership roles? এবং তার সাথে সম্পূরক প্রশ্ন, don't you think the government and the RNG sector need a concerted effort to build this skill gap, minimize this skill gap, a long-term plan? Thank you, sir. ধন্যবাদ আসিফ সাহেব। আপনি আপনার কোশ্চেনের দুটো পার্ট, আমি সেকেন্ডটা আগে বলি। গভর্নমেন্ট বা মানে আপনার গভর্নমেন্ট সেক্টরের কথা বলছেন। অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা বলেছেন, অবশ্যই গভর্নমেন্ট থেকে, সরকার থেকে এই সেক্টরগুলোতে আরো বেশি উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য। এটা আমরা আসলেই পিছিয়ে আছি। এই যেখানে আমাদের 82% হলো এক্সপোর্ট আসে হলো এই সেক্টর থেকে, এই সেক্টরকে যদি আমরা লিডারশিপ ডেভেলপ করতে না পারি, এটা যেই ধরনের হলো একটা চ্যালেঞ্জিং মানে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো, এটা কিন্তু আমার মনে হয় আসলেই গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে বা অন্যান্য সেক্টর থেকে তারা কখনোই রিয়েলাইজ করেন। এবং আপনি মানে আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা, জানি না, এখনো পর্যন্ত গার্মেন্টস এর কোনো মিনিস্ট্রি নেই। জুট মিনিস্ট্রি আছে, তাই না? গার্মেন্টস এর কোনো মিনিস্ট্রি নাই। অর্থাৎ মানে গার্মেন্টস সেক্টর, টেক্সটাইল সেক্টর, মানে স্পেসিফিক সেক্টর নিয়ে কিন্তু কোনো মিনিস্ট্রি নাই। দ্যাট মিনস অবশ্যই গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে এই এরিয়াগুলোতে আমি মনে করি যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করা বা দরকার ছিল স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, স্পেশালি ম্যানেজার স্কিল ডেভেলপমেন্টে, যেটা হয়নি। আই হোপ এটা হবে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলবে। প্রথম প্রশ্নটায় আসি যে কোম্পানিগুলো বা আমরা যারা আছি এখন, আপনারা নিজেও দেখলেন যেমন এখন তো ওই ইনস্ট্যান্ট কফি, ইনস্ট্যান্ট নুডলসের যুগ। আপনারা নিজে দেখলেন যেমন ক্যারিয়ার, একজন ক্যারিয়ার 7-8 বার করে চেঞ্জ করছে তার হোল মানে ক্যারিয়ার লাইফে। ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু তারা এখন রেডিমেড প্রোডাক্ট নিতে হলো পছন্দ করে, রাদার দ্যান স্পেন্ড টাইম। বিকজ এটার ধরেন আমি যদি আমাদের কথাই বলি, এই যে চ্যালেঞ্জগুলো যে আমরা যে ইনভেস্ট করি বা করে আসছি, যে ট্রেনিং গুলো, আই ক্যানট রিটেন দোজ পিপল। আপনি যদি বলেন যে এটা আপনার দোষ, আপনি কেন রিটেন করতে পারেন না? অফকোর্স প্রবাবলি সাম এক্সটেন্ট ইয়েস, বাট আমি তো ওই যে তার মানে মানসিকতা তো চেঞ্জ করতে পারবো না। তাকে যদি হলো 50% মোর স্যালারিতে, ইভেন 50% না, আই উড সে 100%, বিকজ এইখানে খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট, আমাদের দেশে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওই এইচআর, প্রপার এইচআর ডিপার্টমেন্ট গুলো নাই, এবং তারা কখনোই কিন্তু ডিউ ডিলিজেন্স করে না। আমি ইনফ্যাক্ট গত সপ্তাহে হলো একটা কল পেলাম, মানে আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের কাছ থেকে,
ইজ মানে জাস্ট চেকিং যে এরকম একটা সিও তোমার এখানে এই ধরনের মানে স্যালারি তার প্যাকেজ ছিল এরকম কিনা। আমি পুরো ইয়েটা ডিসক্লোজ করছি না। হি ইনফর্ম অলমোস্ট 3 times more what I used to pay, 3 times more, not ডাবল। তো দেখা হলো কি আপনি মানে কেউ একজন 10 টাকা পাচ্ছে, সে যে বলে আমি 30 টাকা পেতাম, নেগোসিয়েশন আচ্ছা 30 টাকা না 25 টাকায় আপনি জয়েন করবেন। লেটস সে আমি যদি এটা 25-এর জায়গায় যদি 2.5 লাখ বলি, 1 লাখের জায়গায় কি আসতে আমি ভিএলএটেক্সে 3 লাখ পাই, আমি আপনি এখানে আসতে ভিএলএটেক্সে এখন আমার ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন নাই, ইয়ে হচ্ছে না, বাট আমি এখানে মেবি 2 লাখ টাকা হলে আমি জয়েন করতে পারি। দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট অর্গানাইজেশন, তাদের ওই প্রপার হলো ডিউ ডিলিজেন্স করার মতো ক্যাপাবিলিটি নাই, তারা কিন্তু তাকে হায়ার করে ফেলে। তাতে কি হচ্ছে, আমার আই এম লুজিং মাই ট্যালেন্ট। এই যে তাকে ট্রেনিং দিলাম, তাকে ডেভেলপ করলাম যে সে মানে এক সময় আসলেই 2 লাখ টাকা বা আরো বেশি পাওয়ার যোগ্যতর লোক হবে, বা সে কিন্তু বিকজ সে তো ওয়েট করবে না যে 4 বছর পরে 5 বছর পরে আমার 3 লাখ টাকা হবে, কি দরকার, আমি কালকেই তো আমি 2 লাখ টাকা পাবো, নতুন গাড়ি কিনতে পারবো বা হোয়াট এভার। এই যে জিনিসগুলো, ইট ইজ সো চ্যালেঞ্জিং। দেখা গেলো যে আমাদের এই সেক্টরটা, এই যে ধরেন এত বড় একটা সেক্টর, এই সেক্টরে এইচআর ডিপার্টমেন্ট বা এই জিনিসগুলো ডেভেলপ না হওয়ার জন্য প্রপার ডিউ ডিলিজেন্স হয় না। আমি যদি বলি more than 90% cases, more even I would say is even more, probably 95% cases কেউ ডিউ ডিলিজেন্স করে না, নো ওয়ান। এখন যদি ডিউ ডিলিজেন্স না করে একজন, যে শুধু ডিউ ডিলিজেন্স মানে কি, শুধু মানে ফরগেট অ্যাবাউট দ্য যে আপনি যে এই মানে এটা হয় কি যে ভিএলএটেক্স যদি টের পেয়ে যায় তাকে তো ছাড়বে না, বা সে হলো মানে অন্য কিছু মধ্যে আমি চুপচাপ নিয়ে নিই, মানে সামথিং লাইক দ্যাট। অর ইভেন এমপ্লয় করার পরেও যে তার যে ডিউ ডিলিজেন্স করা দরকার আছে, যে আসলে ভাই জয়েন করছে এরকম, এর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে, এটাও কেউ করে না। আই ডোন্ট নো মানে এই মানসিকতা কেন আমাদের। তাতে হয় কি আমরা অনেক সময় ওই যে আননেসেসারি মানে মানে যদি বলি যে ওভার রেটেড হয়ে যায় লোকজন। ওভার রেটেড হয়ে গেলে দুটো প্রবলেম হয়, এক আমি আই এম লুজিং দ্য ট্যালেন্ট, আরেকটা যেটা প্রবলেম হয় আমার যে ট্যালেন্টটা এখনো আছে সে কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, আরে ওই তো লোক মানে 1 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা বেতনে চলে গেল, আমি কি করছি এখানে, আননেসেসারি ট্রেনিং করে গাধার মতো এই কোম্পানিতে পড়ে আছি, মানে এই বিকেম ফ্রাস্ট্রেটেড। এই যে এই জিনিসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত এই যে যদি বলে এইচআর প্রসেস গুলো প্রপারলি একটা অর্গানাইজেশন যদি প্র্যাকটিস না করে, তাহলে কখনোই কিন্তু এই জিনিসগুলো থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না। সো অফকোর্স উই আর আর্নিং মানি, এক্সপোর্ট বেড়ে গেছে, বাট পাশাপাশি যে এইচআর এর এই এরিয়াগুলোতে আমাদের হলো ডেভেলপমেন্ট দরকার, আমি বিশ্বাস করি। তাতে হবে কি সবাই তখন ফেয়ার কম্পিটিশন আসবে, যে সবাই হলো কিভাবে এক্সিকিউটিভ ডেভেলপ করা যায়, তাদেরকে অবভিয়াসলি সে থাকবে, সে বুঝবে তার ক্যারিয়ার ইয়েগুলো মানে কিভাবে তার ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন গুলো হবে, ইনস্টেড অফ মানে হপ স্টেপ জাম্প করা থেকে সে তার নিজের স্কিল ডেভেলপ করেই বড় হওয়ার জন্য সে তৈরি হবে। আর আরেকটা যেটা বলুন যে সামহাও এটা মানে ওয়ার্ল্ডের সব জায়গাতে আমরা কিন্তু যে ওয়ার্ক ফর এক্সেলেন্স এই জায়গাতে নাই, আমরা কিন্তু কাজের মাধ্যমে স্যাটিসফ্যাকশন নিতে চাই না, মানে আমরা হলো স্যাটিসফ্যাকশনটা কিন্তু অন্য জায়গাতে, মানে ইজ ড্রাইভ ফ্রম দ্য আইফোন 10, 12 নিউ কার্স হোয়াট এভার। সো হয় কি এতে হলো মিসলিডিং যেটা হয়, আপনি কিন্তু আপনার কাজে কখনোই ফোকাস করতে পারবেন না, এটা হয় না। আমি সবসময় যেটা বলে আসি যে আমি ছোটবেলায় দেখছি আমাদের সেই নওগাঁতে একটা মিষ্টির দোকানে ছিল নিপেনের সিঙ্গারা, সিঙ্গারায় তো কোথাও লেখা ছিল না, সিঙ্গারাটা খেয়ে বোঝা যেত যে এটা নিপেনের সিঙ্গারা। অর্থাৎ আপনার আমি যেটা বলি যে আপনার হ্যান্ড রাইটিং থাকতে হবে, আপনার সিগনেচার থাকতে হবে আপনার কাজে। আমি যদি আপনি ভ্যান গগের একটা পেন্টিং দেখে বলতে আছেন ভ্যান গগের পেন্টিং, মিউজিক শুনে আমরা বলি প্রবাবলি দিস ইজ দ্য কম্পোজার, অর্থাৎ তার একটা প্যাটার্ন থাকে, তার একটা সিগনেচার থাকে। আপনারও কাজে একটা সিগনেচার থাকতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর দ্যাট, যে আপনি যেন বোঝে যে এই অর্গানাইজেশন এই সিও চালাচ্ছে কি এই ম্যানেজার চালাচ্ছে, মানে প্রবাবলি হলো মানে আমি এই বলি যে একজন সেলস ম্যানেজার হয়তো কাজ করতে, আপনি কোথা থেকে আসেন ভিএলএ কি আপনার লাইন ম্যানেজার কে, সে কিন্তু ও আচ্ছা ওই ভদ্রলোক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে কি হি ট্রেন হিজ নাকি বয়েজ এইভাবে তাদেরকে ট্রেনিং করে, তাদের কথাবার্তা অ্যাটিটিউড হোয়াটএভার, তার মানে আপনি আপনার সিগনেচার রেখে দিয়েছেন আপনার কাজের মাঝে। এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সিগনেচারটা রাখার জন্য আপনি মানে ট্রাস্টি না হবেন, মানে আপনার ওই মানে যদি মানে এটা কাজ না করে যে টাকা স্যালারি, আমার মনে হয় মানে ফ্রাস্ট্রেশন থাকবে। মানে আমার কাছে মনে হয় আমি বিশ্বাস করি, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে আমার কাজের আমার সিগনেচার রাখা দরকার, যে সবাই যেন বলে যে এটা তার কাজ, তাই না? তাহলেই দেখবেন যে আমাদের ওই যে ক্যারিয়ার নিয়ে আমার মনে হয় না যে খুব বেশি প্রবলেম হতে পারে। ধন্যবাদ।
থ্যাংক ইউ ডেভিড, সুন্দরভাবে অ্যান্সার দিয়েছেন এবং অনেকগুলো অত্যন্ত বাস্তবমুখী প্রসঙ্গ উঠে এসছে যেগুলো আমাদের ভাবার অনেক আমাদের থটকে অনেকভাবে প্রভাব করবে আমি শিওর। এরপর আমরা আলোকপাত করব রিয়েল টাইম ফিডব্যাক দিয়ে সংকট উত্তরণের প্রয়োজনীয়তার উপর। এই ফিডব্যাক একজনের পারফরমেন্স, ক্যারিয়ার, নলেজ, স্কিল, অ্যাবিলিটিস এবং কম্পিটেন্সের গ্রোথ বা আটকে না থাকার উপর কতখানি ইনফ্লুয়েন্স করে, এবং শুধু তাই নয়, তা এভার চেঞ্জিং অর্গানাইজেশনাল রিকোয়ারমেন্টসের সাথে কতখানি অ্যালাইনমেন্ট ঘটাতে সহায়তা করে, এগুলো নিয়ে একটু আমরা আলোকপাত করতে চাই এখন এই মুহূর্তে। রেজা ভাই, why it is important to have regular constructive feedback? What are the practical ways of making one believe in the self-assessment of skills, knowledge, abilities, as well as competency? How to align that to the role and organizational requirements as it changes constantly over the time? What are your thoughts, Reza bhai? কঠিন প্রশ্ন, very difficult question. Okay. Nobody can deny the role of feedback and timely constructive feedback, right? Because feedbackটা if it is constructive, it shows you the ways for further development. যে কোন জায়গাগুলোতে আমি আমার ইমপ্রুভ করতে পারি। ডিটেইল এটাকে কেমন করে জব ফাংশনগুলোর সাথে, স্ট্র্যাটেজির সাথে লিঙ্ক করবেন বা অ্যালাইন করবেন, সেই ব্যাপারে আমার পক্ষে বলা মনে হয় একটু কঠিন হয়ে যাবে। আই এম নট এক্সপার্ট অন দ্যাট, বাট যেটা আমি বলবো যে ফিডব্যাকটাকে ইউজ করাটা ইজ নট ভেরি ইজি, বিকজ আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে আমাদের ম্যানেজাররা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ট্রেইনড না ইন মেনি কেসেস যে এই ফিডব্যাকটাকে ঠিক মতো দিতে পারে। যে কারণে অনেক সময় দেখা যায় কি অর্গানাইজেশন লেভেলে যে ফিডব্যাকের এফেক্ট নেগেটিভ ফিডব্যাক হয়ে যায়, এবং ইট ইজ নট রিয়েলি ফিডব্যাক, কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক, ইট ইজ ডিস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম। এইটা যদি অ্যাভয়েড করা যায় এবং ফিডব্যাকটাকে যদি সর্ট অফ টু ওয়ে কনভারসেশন, টু ওয়ে ডিসকাশন, এবং এর পজিটিভ দিকগুলোকে হাইলাইট করা যায়, সাথে সাথে নেগেটিভ দিকগুলো নিয়ে ইভ্যালুয়েটিভ ডিসকাশন করা যায়, নট ক্রিটিক্যাল ডিসকাশন, ইভ্যালুয়েটিভ ডিসকাশন, তাহলে ফিডব্যাকটা কাজ করবে বলে আমার ধারণা, কাজ করে, এবং ইট এনহ্যান্স দ্য প্রোডাক্টিভিটি। এখন এটাকে কেমন করে কোম্পানি গোল এবং স্ট্র্যাটেজির সাথে অ্যালাইন করবেন, সেটা তো হচ্ছে এগেইন একেবারে গোড়ার কথা। কেননা প্রত্যেকটা রোলে যারা আমাদের কলিগরা রোল প্লে করছে, সেই রোলগুলোর জন্য যদি আমরা প্রপারলি জব ডেসক্রিপশন এবং জব স্পেসিফিকেশন গুলো রেডি করতে পারি বলে আমার মনে হয়, অনলি দেন আমরা তাদের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করি এবং তাদের সেটাকে আমরা তাদেরকে বলতে পারবো। আনলেস উই ক্ল্যারিফাই আওয়ার এক্সপেকটেশনস ক্লিয়ারলি, হ্যাঁ, ফিডব্যাক দেওয়াটা তো উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, ইট উইল ভেরি সাবজেক্টিভ। কারণ আমার কলিগ তো জানেই না আমি তার কাছে কি এক্সপেক্ট করছি, তো হাউ ডু আই হ্যান্ডেল ইট। তো আমার কাছে মানে যেটুকু মানে কাজ করে ধারণা হয়েছে, এই জায়গাটায় আমরা ফেল করে যাচ্ছি। যে আমরা এমনকি যদি বলেন যে কোম্পানি গোল সেটিং এ একদম শুরুর দিকে চলে যাওয়া দরকার, যে কোম্পানির যে গোল সেটিং, ইজ ইট প্রপার? আমরা খুব জেনারিক গোল সেটিং করে থাকি। আমরা কি বলি? আমরা বলি যে এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে, সেল বাড়াতে হবে, হ্যাঁ, বাট দিস আর উইশ লিস্ট। হ্যাঁ, গোল হওয়া উচিত কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আমি কিছুদিন আগে কোথাও একটা পড়ছিলাম এই গোল সেটিং এর উপরে, সেখানে বলছে যে একটা টয় কোম্পানি তার গোল সেটিং করলো কিভাবে। বললো যে আজকে থেকে আমরা টয় বানাবো শুধুমাত্র অ্যাডাল্টদের জন্য, এবং কোন অ্যাডাল্টদের জন্য? যে অ্যাডাল্টরা নস্টালজিক, এবং সেই জন্য কি বাড়াবো? প্রপার স্কেল কার মডেলস,
তো এত যদি স্পেসিফিক্যালি গোল সেট না করা যায়, তাহলে জব স্পেসিফিকেশন ঠিক করা আমার ধারণা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। অ্যান্ড হাউ ইউ দেন ফর্মুলেট the person specification, what you want out of that person, এটাকে ডিফাইন করা খুব কঠিন। আমার ধারণা এর থেকে বেশি বলার জ্ঞান আমার নাই, আর কেউ বললে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ রেজা ভাই, আপনার জ্ঞান সমৃদ্ধ উত্তরটা শুনলাম আমরা। ডেফিনেটলি দোজ মেক সেন্স। আপনি যেগুলো খুব প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ বলেছেন, এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান অবজারভেশন, আই এম শিওর। Faisal, how can we equip line managers to prepare and jointly build individual development plan, IDP যেটা বলছি, যেটা রেজা ভাইকে যেটা বলে গেলেন, এবং আপনি এর আগেও এই কথাগুলো বলেছেন, জব রোটেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। So how about integrating other management tools like job rotation, mentorship, and coaching to address the ever-changing organizational needs? What are your thoughts? শিবলি ভাই, এখানে ভেরি রাইট। এখানে ইন্ডিভিজুয়াল আইডিপির কথা যেটা আমরা বলছি, ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, এটা ডেফিনেটলি করতে হবে। এখন ম্যাক্সিমাম জায়গায় এটা যদি পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যেটা আপনিও বলতে চাচ্ছেন, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে যদি এই জিনিসটা ইনবিল্ড থাকে তাহলে বেটার হয়। একটা হলো দুই ধরনের, একটা আমরা বলি ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সো অ্যানাদার ইজ জেনারেল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। সো to me, everybody in my organization are talents. So though you are having a separate focused talent program for few of the accelerated people who would be doing some accelerated development, তার জন্য হয়তো থাকবে। তার অর্থ এই না যে আমার বাকি এমপ্লয়িরা যারা আছেন আমার সাথে, তারা কোনোভাবেই ডেভেলপমেন্টের কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। So because তারা চুজ করে নিয়েছে, because this is a choice. আমরা যখন ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম করি, it's not about employer's choice যে আমি আপনাকে ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো না। ইট শুড বি এমপ্লয়িজ চয়েস অন দ্য কন্ট্রারি, যে চিন্তা করবে যে আমি অ্যাকচুয়ালি ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবো কি যাবো না, বিকজ উইচ ইজ এক্সেলারেটেড। কারণ একটা এমপ্লয়ি যখন, জেনারেল এমপ্লয়ি সবাই জেনারেল, তো একটা ট্যালেন্ট যখন একটা কোনো কোম্পানিতে জয়েন করে, সে তার জব, যেটা রেজা ভাই বলতে চান, তার জব ডেসক্রিপশন আছে, তার জব স্পেসিফিকেশন, তার কিছু নির্দিষ্ট কাজ আছে, সেগুলোতে সে অবশ্যই করে। এবং সেগুলো যখন সে অ্যাড পারে করে, তখন আমরা ওই যে পারফরমেন্সের আমরা বিভিন্ন স্কেলিং করি, 1 to 5 স্কেলে আমরা হয়তো বলি একটা L3 পারফরমেন্স হয়েছে, সে যখন ওখান থেকে আরেকটু বেটার করে আমরা হয়তো বলি L4 বা L5 পারফরমেন্স। L3 পারফরমেন্স করলে কিন্তু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি, I should say that you are justifying your job. At least you are justifying the salary you are drawing. At least minimum level of viability এটা জাস্টিফাই করা হলো। বাট আপনি যদি যখন ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবেন, একটা মানুষজন ডেভেলপ করে, যার জন্য আপনি আইডিপির কথাটা এসেছে, যে তাকে কিন্তু ওই পুরো বছরের শেষে যখন আমরা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট করি, ওই সময়টাতে যদি আমরা তার পারফরমেন্সের জিনিসগুলো তাকে বলতে পারি, যেটা 2-way কমিউনিকেশনের মাধ্যমে, যেটা পারফরমেন্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, যেখানে আমরা ফিডব্যাকের কথা এসেছে, সেই সময়টা যদি আমরা তাদেরকে জানাতে পারি যে ইউ হ্যাভ পারফর্মড এট দিস ম্যানার, দ্যাট ওয়ে, দিস ওয়ে, হাউ এন্ড হোয়াট বলতে পারি তাকে ক্লিয়ারলি, এন্ড দেন তাকে আমরা জানাতে পারি যে কিভাবে করলে সে এই পারফরমেন্সটা তার আরো বেটার হতো বা করা সম্ভব হতো, সেই জায়গাগুলো যদি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, দেন আমরা ওই যে বলি 3E অ্যাপ্রোচ বলি মডার্নিতে, আমরা সবাই শুনি। একটা বলি আমরা এনগেজমেন্ট, থ্রো এনগেজমেন্ট, একটা বলি আমরা এডুকেশন, আর একটা বলি আমরা এক্সপিরিয়েন্স। এই তিনটা 3E মধ্যে দিয়ে যদি আমরা ওই এমপ্লয়টাকে নিয়ে যাই, তাহলে ডেফিনেটলি সেই যে জায়গার গ্যাপগুলো, সেই গ্যাপগুলো সে ফুলফিল করবে। এন্ড দেন তার যে পারফরমেন্সটা আমরা যেখানে হয়তো মনে করছি সে একটা পারে পারফর্ম করেছে, হি অর শি উড বি পারফর্মিং ডেফিনেটলি হ্যাভ ফ্রম দি এক্সপেকটেশন ফ্রম দি ম্যানেজমেন্ট। তার ক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে যদি আমরা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে ইনবিল্ড করে দিতে পারি শিবলি ভাই, তাহলে জিনিসটা হলো যে আইডিপি যেটা আপনি বলছেন, ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা প্রোগ্রাম হোয়াটএভার, এটা ইনবিল্ড হয়ে গেল। সো সেখানে হয়তো যদি খুব ডিটেল আউট করা নাও থেকে থাকে, স্টিল শুড বি ওকে, বিকজ আমরা হয় কি অনেক কিছু প্ল্যান একসাথে করি, এন্ড দেন আমরা কোনোটাই ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না, এন্ড এমপ্লয়ি এট দ্য এন্ড অফ দ্য মেস, আমরা এমপ্লয়াররা হয়তো কন্ট্রোল করতে পারি না। ইভেন আপনি পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা এক্স্যাক্টলি একটা মানুষের জন্য আমি বলবো যে ইভেন যদি বছরে 3 থেকে 5টা ক্লিয়ার প্রোগ্রাম আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ইন টার্মস অফ 3E, এক্সপোজার, এডুকেশন এন্ড এক্সপিরিয়েন্স, এনগেজমেন্ট, এই তিনটা যদি খুব ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই করতে পারি, সে কোন প্রজেক্টের সাথে থাকলে তার বেটারমেন্ট হবে, কোন লার্নিংটা যদি সে এডুকেশনে নিলে তার হয়তো ক্যারিয়ারে বেটারমেন্ট হবে, এবং কোন এক্সপোজারটা যদি আমি তাকে দিই, এন্ড হি অর শি উড বি লার্নিং বেটার, এই কার্ভ যদি আমরা মিলাতে পারি, তাহলে কিন্তু প্রতিটা মানুষের জন্য আমরা আইডিপিটা ক্রিয়েট করতে পারবো এবং তাকে ডেভেলপমেন্টের দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। তো এই অ্যাসপিরেশন গুলো যখন 2-way কমিউনিকেশনটা স্টাবলিশ করবো আমরা, তখন ঘটবে
প্রবলেমটা হলো শিবলি ভাই, আই এম শিওর এখানে যারা লার্নিং কলিগস আছেন তারা অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন যে আমরা ওই জিনিসটা অ্যাভয়েড করি। যখন আমি দেখি যে আপনি আমাকে রেলেভেন্ট ইন্টারভেনশন দিতে পারেন না এই বছর, ফর হোয়াটস এভার দ্য রিজন ইজ, আপনি আমাকে যেটা বলেছিলেন সেই ট্রেনিং বলেন, এক্সপোজার অফ ট্রেনিং আপনি দিতে পারেন না, তখন ইউ আর স্কেপটিক অন দ্য কন্ট্রারি ফ্রম এ সুপারভাইজার পয়েন্ট অফ ভিউ টু টেক আপ এ ডিসকাশন উইথ মি অন দ্য কন্ট্রারি। আপনি অ্যাকচুয়ালি স্কেপটিক হয়ে গেছেন, আপনি অ্যাকচুয়ালি ব্যাক সিটে চলে গেছেন যে আপনি আমার সাথে কি ডিসকাশন নেবেন, because you have not done enough from an employer perspective with me, because which were committed for my development. And then yes, I as an employee need to do many things, এটা তো ঠিক আছে, সেটা আমি, বাট আমরা এমপ্লয়ারের কি বলবো মানে রেসপন্সিবিলিটি ওখান থেকে যেন আমরা কখনো না সরে আসি, যেটার একটা যোগসূত্র হলো এই আইডিপি, যেখানে আমরা বোথ পার্টি কমিট করছি, আই এজ এন ইন্ডিভিজুয়াল কমিট করছি, ইয়েস আমি শিখবো, যেটা ডেভিড ভাই সুন্দর করে বললেন যে আপনি রিটায়ার্ডে যাচ্ছেন, ওনাকে কিন্তু কেউ পড়তে বলেনি, আমি শিওর ওনাকে তো ভাইয়াকে তো কেউ বলেনি যে তুমি 2 টাকা দিয়ে রিডার ডাইজেস্ট কিনে এনে পড়ো। হি থট দ্যাট ফর হিজ ডেভেলপমেন্ট সেটা পড়বেন, উনি আমার এভাবে জানবেন। সেম সো এটা ওনার সাথে এটা হয়তো ওনার সাথে ওনার সেলফ কমিটমেন্ট। আমরা যদি অর্গানাইজেশনালি আসি, তো দেয়ার শুড বি অ্যান অর্গানাইজেশন কমিটমেন্ট। সো অর্গানাইজেশন এন্ড দি এমপ্লয়ি শুড বি কমিটিং টুগেদার, দিস আর দ্য লার্নিং থিংস, ইন্টারভেনশনস উই উইল বি মানে এক্সপ্লোরিং টুগেদার। সো দেয়ারফর এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হবে শিবলি ভাই, এই যে আমরা ক্যারিয়ার ক্রাইসিসে ভুগি, যে জিনিসগুলো থেকে আমরা এতগুলো কথা বলছি, ওই জায়গাটা হবে কি, যে মানুষটা সে যখন জানবে যে তার সাথে কি ডেভেলপমেন্টের ইন্টারভেনশন গুলো হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে, এটা যখন বোথ ওয়ে তার সুপারভাইজার এবং সে এগ্রি করে এগিয়ে যাবে, তখন হবে কি সে কিন্তু বাইরের লুকআউটও কম করবে, বিকজ হি অর শি নোজ দ্যাট হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন উইথ হিম অর হার, তার সাথে কি ঘটতে যাচ্ছে, এটা যখন সে ক্ল্যারিটিটা পাবে, তখন জেনারেলি কিন্তু সে বাইরের একটা, যেটা কথায় কথায় আসছে, খুবই স্বাভাবিকভাবে আসবে, কেউ বেতন বেশি দিচ্ছে বা বেতন কম দিচ্ছে, এটা তো ডেফিনিট কথা, একদম ডেভিড ভাই যেটা বলেছেন, ভেরি ন্যাচারাল, নট অনলি হিয়ার ইন হিজ ইন্ডাস্ট্রি, it's everywhere. If I am providing you something and then someone is getting a double of that, ও তখন এসব ক্যারেক্টার কিছুই মানুষ দেখে না, এমপ্লয়ার এরকম হয়েছে। বাট আমরা যে এমপ্লয়ার কোথায় কন্ট্রোলটা করবো, আমাদের কন্ট্রোল ঠিক না, কন্ট্রোল টার্মটা ইজ নট দ্য রাইট টার্ম, আমরা ফ্যাসিলিটেট করবো অন দ্য কন্ট্রি, সেটা হলো এই টু ওয়ে কমিউনিকেশন, যেখানে করে আমরা বোথ পার্টি এগ্রি করবো হাউ উই আর অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপিং অর টেকিং মাই ক্যারিয়ার ফরওয়ার্ড। এইটা যখন আমরা ইনশাল্লাহ করতে পারবো ম্যাক্সিমাম অর্গানাইজেশন, তখন এমপ্লয়ার একটা দিক নির্দেশনা পাবে, সঠিক দিক নির্দেশনা, এবং আই হোপফুল যে একজন এমপ্লয়ি হয়তো অনেক স্টিক করবে একটা সেম অর্গানাইজেশনে। আমি একটা ছোট্ট লাস্ট একটা কথা দিয়ে শেষ করি আমার এই অংশের কথাটুকু। রবিতে আমি বেশ কিছু এমপ্লয়িকে দেখেছি যারা শুরু করেছে সিন্স দ্য ইনসেপশন অফ এক্টেল and still they are with Robi and they're continuously progressing. So because the progress path has been identified very clearly by their line manager or by the corporate at a later part. So if it is possible, তাহলে কিন্তু মানুষকে ধরে রাখা যায়, সে একই জায়গা থেকেও কিন্তু এত চাকরির পরিবর্তন করতে হয় না, তার ডেভেলপমেন্ট যখন হবে। সো মানুষ কিন্তু তার নিজের বেনিফিট দেখবে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, এন্ড এমপ্লয় কিন্তু দেখবে। সেটা যদি আমরা অ্যাজ অ্যান এমপ্লয় দিতে অনেক সময় ব্যর্থ হই, সেটা আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং হেল্প করতে হবে টুগেদার, যেন উই গ্রো টুগেদার। এন্ড দ্যাটস হাউ আই সি শিবলি। Thank you, Faisal. That was excellent. David Hassanat, আপনার কাছে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, what would be your suggestions to establish the culture of constructive feedback in the local companies? How do you like to advise to equip every line managers to do so? থ্যাংক ইউ শিবরাই। আমাদের আমি যদি বলি আমাদের কোম্পানিগুলো মানে লোকাল কোম্পানিগুলোর সবচেয়ে বড় যেটা প্রবলেম হয়ে থাকে, যারা লাইন ম্যানেজার তারা সাম সর্ট অফ মানে আমার কাছে মনে হয় তারা হয়তো ইনসিকিউরিটি বা কোন ধরনের একটা ফিলিংস থাকে, যার জন্য এই যে আমরা যেটা বললাম যে সাকসেশন প্ল্যানিং তো ধরেন বড় বড় কোম্পানিগুলো তো হয় না, আমাদের মতো কোম্পানিতে হয়েই ওঠে না, বিকজ তারা সবসময় ভাবে সাকসেশন প্ল্যানিং কি দরকার, এক আপনাকে হলো আপনার প্লেসমেন্টের জন্য জুনিয়রকে তৈরি করতে হবে, একইভাবে আপনার উপরের বসটাকে কিভাবে সরাতে হবে, মানে উপরের কাজটা করবেন সেটা করতে হবে, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু গো ফর দ্য টপ লেভেল অ্যান্ড সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু মানে রিপ্লেস সামওয়ান। এখানে হয় কি, এরা কেউ মানে আমাদের যদি বলি যে এই যে ম্যানেজার লাইন ম্যানেজার তারা কিন্তু তাদের যে রিপোর্টই তাদেরকে কিন্তু কখনোই, আমি যদি বলি হোয়াট উই হ্যাভ সিন, মানে আমরা তো এই সাকসেশন প্ল্যানিং নিয়ে কতবার চেষ্টা করেছি, কখনোই করতে পারি না, দে নেভার মানে ওই হেল্প ওর তাদেরকে তৈরি করতে চায় না, রিপোর্টিংকে তৈরি করতে চায় না, তার প্লেসটাকে ইয়েগুলো করো, বিকজ তার জন্য সে কমফোর্ট জোনে থাকতে চায় যে আমি কেন উপরে যাওয়ার জন্য আরো চেষ্টা করবো, আরো বেশি রেসপন্সিবিলিটি নিব। তো এই যে এটা আমি অ্যাবসলিউটলি এটা আমি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বা আমাদের
মানে এই পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি। এই জায়গাগুলোতে আমি মনে করি এটা শুধু এক কথায় বা একটা কোনো মানে অ্যান্টিবায়োটিক নাই যেটা খেলে ভালো হয়ে যাবে। এটা খুব মানে ব্রডার পার্সপেক্টিভে সবাইকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিভাবে আমরা এগিয়ে যাব, এবং এই কালচারটা চেঞ্জ করা কিন্তু মানে শুধু একটা দুটো সাজেশনে হবে না। এটা হলো ইন্ডিভিজুয়ালি যেমন রেসপন্সিবিলিটি, কোম্পানির দিক থেকে তারা যে ফিডব্যাক দিবে, ফিডব্যাক দিয়ে তাদের মানে এই এমপ্লয়ীদেরকে যে রিটেন করবে কার মাধ্যমে করবে। ধরুন আমি যে ফিডব্যাক দিব প্রবলি আমার সিওর মাধ্যমে বা জিএম এর মাধ্যমে। সে যদি চিন্তা করে যে তার যে ম্যানেজার আছে তাকে প্রবাবলি ভালো বললে এ হলো 2 দিন পর আমার জায়গা দখল করে আমার তো চাকরি থাকবে না। এই যে এই জিনিসগুলো একটা বড় একটা আমাদের মতো ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে একটা আমি মনে করি বড় একটা ব্যারিয়ার। সো অফকোর্স এগুলোকে মানে আপনারা ইউ আর দ্য এইচআর এক্সপার্ট, আপনারাই আমি বিশ্বাস করি যে সলিউশন গুলো নিয়ে আসবেন কিভাবে এগুলোকে মানে আরো ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, কিভাবে ফিডব্যাক গুলোকে মানে আমি যদি বলি যে ডিজিটাইজ করা যায়, তাই না? আমাদের এখানে আমরা অনেক মানে আই এম শিওর যে ফিল্ডে আপনি যদি যেহেতু আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন আপনারা জানেন আমরা 5-6 ইয়ার্স ব্যাক আমরা ওই যে এই ভোটিং যে ইলেকট্রনিক কি আনসারিং ইয়েগুলো নিয়ে ডিভাইস গুলো নিয়ে আসলাম, মানে অ্যানিমিটি রাখার জন্য যে কোশ্চেন তোমার কি বলো যে দিবে স্ক্রিনে সবাই দেখবে যে কোন কোন ইয়ে আনসার কি গুলো আছে। বাট ইভেন ইটস নট ওয়ার্ক, মানে দেখা গেল যে এই লোকগুলো করেও আমরা কিন্তু প্রপারলি লোকজনের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসবো যে তার হলো কি তার ক্ষোভ বা কোন জিনিসটা সে চায়। এই জিনিসগুলো কিন্তু সরি টু সে মানে উই ফেল, মানে তাই না? এত এত মানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে উই ইনভেস্ট দ্য ইকুইপমেন্ট যে ঠিক আছে সরাসরি তুমি আনসার করো না, আমরা তোমাকে এই ধরনের কোশ্চেন দিলাম, তুমি এখান থেকে যে কোশ্চেনটা তোমার কাছে আউট অফ 4 কোশ্চেন মানে আনসার চুজ ওয়ান অফ দ্য আনসার, দেন উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আউট অফ দিস 40 পিপল যে কার মনে কি আছে। বাট যদি সত্যি করতে বলি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ওই ফিডব্যাকটা প্রপার ফিডব্যাক পাইনি, মানে ইভেন কিপিং দ্য অ্যানিমিটি, বিকজ অ্যাজ ইউ নো যে ওইখানে কিন্তু কোনো কারো নাম আসে না। যখন মানে বাটনগুলো ABCD এর মধ্যে বাটনটা চাপবে তো আমরা দেখতে পাবো যে কোন আনসারটা হলো সবচেয়ে বেশি মানে পপুলার বা কোনটাতে। তো দেখা গেলো এই জিনিসগুলো এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, এই অনেক ধরনের চেষ্টা কিন্তু আমরা করে এসেছি। তো আমি যদি বলি যে আমাদের মতো কোম্পানি লাইক ভায়োলেট টেক্স আমরা যদি এই ধরনের করে যদি না পাই, অন্য কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা আরো চ্যালেঞ্জিং যে তারা কিভাবে এই ফিডব্যাকটা নিয়ে তার মানে ওই যে বললাম যে এক্সিকিউটিভ এমপ্লয়ীদেরকে ডেভেলপ করে। তো তার জন্য এটা বেশি আছে, তুমি ভিএলএটেক্স ব্যাকগ্রাউন্ড আসো চলে আসো, তুমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড আসো কত চাবে, তো তার জন্য ইজি রাদার দ্যান স্পেন্ডিং মানি দেয়ার। মানে এটাই মানে এখন মানে যদি বলি এই সমস্যার মধ্যে আমরা চলে আসছি। আপনাদেরকে আমি বিশেষ করে ফয়সাল শিবলে আপনাদেরকে আরো বেশি জোরে সোরে এগিয়ে আসতে হবে, এই জায়গাগুলোকে কত স্ট্রাকচার করা যায়, কত মানে বেটার ভাবে এই জিনিসগুলোকে আমরা করতে হবে যাতে আমরা মানে ভবিষ্যতে আমাদের এই যে ট্যালেন্টেড পিপল এদেরকে আমরা কাজে লাগাতে হবে। এটা আমার কাছে খুবই কষ্ট লাগে। একটা সময় মানে টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি 7-8 ইয়ার্স ব্যাক আমি কখনো কোনো ফরেনারদেরকে আমি মানে আমার এমপ্লয় করতাম না। দ্যাট ওয়াজ মাই চ্যালেঞ্জ, আমি নিবই না। মানে আই বিলিভ যে আমি বাংলাদেশি ছেলেদেরকে বাংলাদেশি লোক দিয়ে আমি কাজ করব। আমি কিন্তু সরে এসেছি। আই কম্পেল টু ডু হায়ার পিপল ফ্রম আউটসাইড। ইট ইজ সো সরি, মানে এটা আমার জন্য এত কষ্টকর অপমানজনক যে আমি করতে বাধ্য হয়েছি। কেন বাধ্য হলাম? বিকজ আমি তো পাইনি, এই সার্ভিসটা পাচ্ছি না। তো এটা কিন্তু বললাম যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যদি বলি আমার দিক থেকে কিন্তু কোনো ধরনের মানে ইন্টেনশনের অভাব ছিল না, কিন্তু আমি পাইনি, ফেল। তো হচ্ছে আমি কি এখন মানে এম আই ফুল যে বেশি টাকা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে এম আই ফুল যে আমার অনেক টাকা না, আমি তো আই কম্পেল টু ডু দ্যাট। তো এটাই বললাম যে এটা জয়েন্টলি আমাদেরকে সবাইকে চিন্তা করতে হবে এবং আপনারা ইউ আর দ্য এইচআর এক্সপার্ট, আপনাদেরকে বের করতে হবে সলিউশন গুলো কিভাবে মানে মানে এইগুলোকে প্রপার ফিডব্যাক অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য এমপ্লয়ার যেন এটাকে টেক কেয়ার করে এই টিমগুলোকে মানে এক্সিকিউটিভদেরকে ডেভেলপ হয়, সেটা আমাদের সবারই আমি মনে করি দায়িত্ব। এটা ধন্যবাদ। এখানে কি আমি কিছু বলতে পারবো ডেভিড ভাইয়ের সাথে কমপ্লিমেন্টিং করে? সো ইফ ইউ অ্যালাউ মি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফয়সাল, তার আগে আমি একটু জাস্ট সবার একটা ওপিনিয়ন চাচ্ছি যে এরপরে আমরা জাস্ট কথা বলতে চাচ্ছিলাম ওয়েজ ফরওয়ার্ড নিয়ে। আমরা অলরেডি প্রায় 1.5 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে। যদি আর একটা কোশ্চেন এরপরে ফয়সাল আপনার পরে নিতে চাই তাহলে একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় 60 জনের উপরে আমাদের ইয়েরা আছে অংশগ্রহণকারী
শ্রোতাবৃন্দ আছেন। তো আমরা কি কন্টিনিউ করবো ফর সাম মোর টাইম অর হোয়াট? Sure, I'm fine. I'm okay. I said at the very beginning I'm fine. So আমি জানি না রেজা ভাই আছেন, ডেভিড আলোচনাটা খুব আমার কাছে বেশ ফলপ্রসূ মনে হচ্ছে এবং খুব প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কথাগুলো পাচ্ছি। ডেভিড, আপনার কি মত? I'm fine. রেজা ভাই, working from home. I'm fine. And I'm enjoying it rather. Learning. Okay. Thank you. Great. That's the spirit. Faisal, please continue. হ্যাঁ, সো আমি জাস্ট ডেভিড ভাইয়ের সাথে কমপ্লিমেন্ট করে বলি কথাগুলো, যে বলছিলেন না যে মানুষকে ট্রেনিং দিলে এন্ড দেন সে মনে করছে যে ট্রেনিং করে এসে আমি কি করব। ইটস অল অ্যাবাউট এন্ড দেন আমরা ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করছি যে আমরা জিনিসগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো, যেটা উনি বলে যে ইমপ্লিমেন্ট করেছি এন্ড দেন মানুষের মানে ওটার আমি রাইট রেজাল্ট পাইনি। আমি এক্স্যাক্টলি ফেলিয়ার বা এই রিজনটা জানি না ডেভিড ভাই আপনার ওখানে, হাউএভার জাস্ট আই এম জাস্ট মেকিং এ নট এ জেনারেল কমেন্ট বাট এ কমেন্ট। ইটস অল অ্যাবাউট আমরা যখন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট গুলোর মধ্যে দিয়ে যাই তখন মেইন ক্রিটিক্যাল জায়গাটা কাজ করে এমপ্লয়ি কমিউনিকেশনে। আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি মানুষকে উদ্বুদ্ধ না করতে পারি যে কেন সেই ট্রেনিংটা করবে। আমাদের রবিতে এক সময় ছিলাম, হয়তো রবির উদাহরণ দিচ্ছি বিকজ আই এম ইন রবি ফর লাস্ট 10 years, সো এটা একটা রিজন হতে পারে, যে মানুষজনকে ট্রেনিং এ যখন ডাকতাম, একটা কোনো একটা ট্রেনিং এ তাকে করাবো, তখন মানুষজনকে অলমোস্ট হাতে পায়ে ধরতে হতো যে বাবা তুই একটু ট্রেনিং করে যা, ঠিক আছে, সিরিয়াসলি, মানে উই নিড টু ফোন, মানে কলের পর কল, বাবা একটা ট্রেনিং হচ্ছে আয় একটু করে যা। এখন ভাইয়া সিরিয়াসলি আই এম কনফার্মিং ইউ অল, সবাইকে জানাচ্ছি আনন্দের সাথে যে এখন আমার সিট ওই যে আগে থেকে রিজার্ভেশন করতে হয়, মানে আমার স্লট করতে হয়। এই ট্রেনিংটা আজকে হয় মানুষজন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে পিছনে ওয়েট করে লবিতে, যেটা এখন আপনি ভার্চুয়াল লবি দেখেন, সিরিয়াসলি আমার রবিতে লবিতে ওয়েট করে জাস্ট টু অ্যাটেন্ড দ্য ট্রেনিং, বিকজ আমরা কমিউনিকেট করে মানুষকে এইটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। I won't take the credit from HR, it's my management, okay? So আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে এই জিনিসগুলো if you are not making yourself modern with the modern takes and modern learnings, তাহলে you become invalid, you become irrelevant to the society, you become irrelevant to the corporate, despite the corporate where you are working, textile হতে পারে, আমরা টেলকোতে আছি, FMCG তে আছে, যেখানেই থাকি আমরা। সো ওই আর্চটা এমপ্লয়ের মধ্যে তৈরি করার দায়িত্ব কিন্তু ডেভিড ভাই আমি মনে করি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা এইচআর বলেন বা ম্যানেজমেন্ট বলেন, হুয়েভার, যখন মানুষজন বুঝে ফেলবে যে ট্রেনিংটা করা ছাড়া বা এটা লার্নিং করা ছাড়া আমি অ্যাকচুয়ালি নিজে পিছিয়ে যাচ্ছি এবং আমি রেলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছি সোসাইটিতে আমার কর্পোরেটে, তখন আপনার বলতে হবে না ভাইয়া, দে উড বি নকিং অন ইউ যে ভাইয়া why you are not providing me training, why I am not being developed enough. So maybe industry হয়তো একটু ভ্যারি করতে পারে, বাট উই আর্চটা দিস ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি to make people understand that they are becoming irrelevant, and people to obviously bujhbe hoy, people are smarter than us also, even the management, I think so. That's what my comment is. Ji believe. Thank you Faisal. আমি একটু অ্যাড করি এখানে, আপনি যেটা বলছেন কারেক্টলি বলেছেন, বাট আপনি যেটা বললেন যে এখানে আজ থেকে 10 বছর আগে বা 7-8 বছর আগে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে হতো, এখন লোকজন রিকোয়েস্ট করে সিটের জন্য। কারণটা কি? we need to see the মানে we have to see the full মানে পার্সপেক্টিভ। 7-8 বছর আগে দ্য ওয়ে টেলকো গুলো লোকজনদেরকে হায়ার করতো, সেই সময় কিন্তু কেউ পরোয়া করতো না যে আমার ট্রেনিং করতে হবে। আমরা উই আর গোয়িং থ্রু এক্স্যাক্টলি দ্যাট লেভেল, এত গ্রোথ, নোবডি বদার্স। স্যাচুরেট পয়েন্টে আপনারা পৌঁছে গেছেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। আপনার রবিতে চাকরি গেলে গ্রামীণে হবে কিনা, গ্রামীণের লোকজন আউটসোর্স করে ফেলছে। যেমন আপনি বলেন মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংক গুলো বলেন, মাল্টিন্যাশনাল ফি অফ দ্য কোম্পানি, তাদের কিন্তু লোকজন কম্পিটেন্ট থাকে, তারা জানে আজকে ব্যাংক HSBC এন্ড স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এই দুটো ব্যাংক যদি না থাকে কোথায় যাবে? দে আর বাউন্ড, ওই যে বললাম ট্রেনিং করো। আমাকে ভিএলএটেক্স ছাড়া স্কয়ার আছে, ডিবিএল আছে, হু গিভস এ ড্যাম। মানে এই যে বললাম যে যেহেতু গ্রো করছি আমরা, নতুন কোম্পানি আসছে, যার জন্য আমাদের এখানে যেটা বললাম যে আমার কাছে যেটা মনে হয় এখনো এই যে ট্রেনিংটার জন্য যে আর্টসটা, এটা কিন্তু এই গ্রোথের জন্য আমরা হলো এটা ধরে রাখতে পারছি না, যেটা আপনার 7-8 বছর ছিল। সেম 7-8 বছর আগে নোবডি কেয়ার, যে আপনি হু কেয়ার, আমি গ্রামীণ আমার জন্য চাকরি নিয়ে ঘুরছে, গ্রামীণের এইচআর আমাকে হলো ফোন করলো অমুকের, মানে তখন অ্যাজ ইউ নো 4টা-5টা টেল কোম্পানি, সবাই হলো খুব রোবাস্ট হায়ারিং। তো ওই সিচুয়েশন আমরা হলো কন্টিনিউয়াসলি গোয়িং থ্রু দ্যাট লেভেলস। আমি যদি বলি স্পেসিফিক্যালি গার্মেন্টস, টেক্সটাইল সেক্টর, and that's why এই সেক্টর গুলোতে ট্রেনিং নিয়ে লোকজনের স্কিল যে ডেভেলপ করবে বা করা দরকার, এই জিনিসগুলো আমি আপনাকে বলি যে মানে আমি জানি আপনি দেখছেন কিনা, দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা এই যে আমাদের হলো ব্লক চেনে আমরা মানে পেমেন্ট করলাম একটা, মানে বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম উই ডিড, মানে সরি টু সে, মানে আমার ধরেন আমাদের কোম্পানি কেউ কিন্তু মানে
এটা কিউরিওসিটিও নাই কারো যে এটা কিভাবে হলো, মানে ব্লক চেনের পেমেন্ট গুলো কিভাবে হলো। এই যে বললাম যে একটা তো জানা দরকার যে কিভাবে হলো, কিভাবে হচ্ছে। উই ইন্টিগ্রেট লট অফ থিংস। আমরা 2 বছর আগে থেকে উই ইমপ্লিমেন্টেড আরপিএ, ঠিক আছে, আরপিএ দিয়ে আমরা এইগুলো করব। লোকজন এটা আরপিএ মানে আরপি কে তারা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতেই দিবে না। তুমি আর মানে এই যে বললাম যে যখন হলো এই রোবোটিক্স ইয়েগুলো যে হবে, এটা যে তোমার স্কিল বাড়বে, তুমি এটা হেল্প করো, সবার চিন্তা না এটা দিয়ে কি আননেসেসারি। এই যে জিনিস কেন, এটা দিয়ে কি হবে, এটাতে আমি যে ইমপ্লিমেন্টার সে লোকজনের কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন পায় না যে সে যে ব্লু প্রিন্টিং গুলো করবে, আরপি গুলো সেট করবে, পিপল আর নট হেল্পিং দ্যাট ইমপ্লিমেন্টারকে হেল্প করে না, কারণ তাদের কোনো ইয়ে নেই, চিন্তা নেই এটা দিয়ে কি হবে। বাট তারা বোঝে না যে তার চাকরির জন্য আজকে হয়তো ঠিক আছে তাকে অন্য কোম্পানি ডাকে, সে যখন এই যে আরপিএ নিয়ে সে যখন এক্সপার্টিসটা গ্রো করবে একটা কোম্পানিতে, যে সে যখন এই সিস্টেমটা ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং ওই কোম্পানি যখন এফিসিয়েন্সিটা বাড়াবে, তারও যে ভ্যালু বেড়ে যাবে, এই জিনিসগুলো বোঝে না। আমি সবসময় বলি দেখেন শেয়ার মার্কেটের 2টা পার্ট, একটা হলো আপনার ডিভিডেন্ড, একটা হলো ক্যাপিটাল গেইন। লট অফ পিপল, অনেকেই কিন্তু অনেক এমপ্লয়ি কিন্তু শেয়ার মার্কেটে তার শেয়ার করে, তারা কিন্তু বোঝে ওয়ান ইজ ডিভিডেন্ড মানে বছর শেয়ার, আরেকটা হলো ক্যাপিটাল গেইন। ভাই তার মানে কি একটা শেয়ারের 2টা পার্ট থাকে, একটা হলো একটা ডিভিডেন্ড অর্থাৎ বছর শেষে কি পাচ্ছি, সেম টাইম হলো ক্যাপিটাল গেইনটা হচ্ছে কি তোমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ইয়োর নলেজ, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল গেইন। সো ডোন্ট অনলি ফোকাস অন দ্য ডিভিডেন্ড পার্ট। ডিভিডেন্ড অনেক কোম্পানি হতে পারে তার ডিভিডেন্ড হয়তো নট সো মানে গ্রেট, সো বিগ, বাট ক্যাপিটাল গেইন বছর পর বছর তার শেয়ার ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে, তাই না? এই যে বললাম যে এই জিনিসগুলো এখনো মনে করি যে শেয়ার বাজারে যে সে কিন্তু শেয়ারের হলো ক্যাপিটাল গেইন এন্ড ডিভিডেন্ড বোঝে, বাট নিজের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল গেইন এন্ড ডিভিডেন্ড মানে স্যালারি এন্ড তার নলেজ পার্টটা, এই দুটোর পার্থক্যটা বোঝে না, মানে আমি যদি বলি আমাদের সেক্টরটাতে আর কি এখনো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডেভিড এন্ড থ্যাংক ইউ ফয়সাল। রাশেদ, আমরা একটা প্রশ্ন নেই, শেষ প্রশ্ন। কোশ্চেনটা আমরা ফেসবুক লাইভ স্ট্রিম থেকে নিচ্ছি, মিস্টার নওশাদ ইকবাল শাকিব। কোশ্চেনটা হচ্ছে, হাউ মিড ক্যারিয়ার ক্রাইসিস এমপ্লয়ি ক্যান চেঞ্জ হিজ রোল টু এ সুইটেবল ওয়ান? ক্যান অর্গানাইজেশন হেল্প টু আইডেন্টিফাই সুইটেবল রোল অ্যাজ পার হিজ অর হার ইন্টারেস্ট অ্যান্ড স্কিল? কোশ্চেনটা ছিল ফয়সাল ভাইয়ের প্রতি। আমি ঠিক আছে, এই প্রশ্নের উত্তর আমি নানাভাবে দিয়েছি, আবারও দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। ইটস অল অ্যাবাউট, আমি বলেছিলাম যে 3টা জিনিস করতে হয়, যে একটা আমি যেই কাজ করছি, সো ওইটা আমি মানে যেটা আমি করছি সেটা আমি পরিবর্তন করে অন্য কোনো একটা কাজ করবো। আমি কিভাবে করছি, হয়তো আমি একই কাজ করব, আমি হয়তো ডিফারেন্টলি করব। সো হাউ, আমি মডালিটিটা চেঞ্জ করবো, এবং ওয়্যার হলো আমি যেখানে করছি সেটা হয়তো আমি কোম্পানি চেঞ্জ করে ফেলবো। প্রত্যেক সবই কিন্তু হতে পারে, কোনোটা কিন্তু ইয়ে না। বাট ও হয়তো প্রশ্নটা করেছে যে ওই কোম্পানিতে কিভাবে করবো, সেটা আমি বলছিলাম। জব রোটেশনের যদি একটা ক্লিয়ার পাথ, এগেইন এগুলো সব এগুলো থাকতে হবে। যদি এই সিস্টেমগুলো, যেটা ডেভিড ভাই বলছিলেন যে এইচআর এর কিছু প্রসেস, কিছু ম্যানেজমেন্টের কিছু প্রসেস, কিছু অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্টের প্রসেস, এই জিনিসগুলো যদি না থাকে তাহলে হয়তো আমার কথাগুলো খুব ভ্যালিড হবে না। বাট প্রথমত ওগুলো এস্টাবলিশ করা এন্ড দেন ওটার মধ্যে দিয়ে যাওয়া, তাহলে এই জিনিসগুলো কাজ করবে। যেমন জব রোটেশন, কথা আমি একটু আগে বলেছি, আবারও বলছি কথাটা, থাকে যেমন কিছু কিছু রোল থাকে, যে রোলগুলো আমরা মনে করি না ফ্রম এ গভর্নেন্স পার্সপেক্টিভ, ওই রোলগুলোতে আমরা একই মানুষকে দীর্ঘদিন কাজ করাবো। সে ভালো করেছে খারাপ করেছে, ইটস নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস অল ইম্পর্টেন্ট। ওই একই রোলে কাইন্ড অফ রোল, ফর সে একটা পারচেজিং রোল, আমি একটা খুব সিম্পল উদাহরণ দিতে চাচ্ছি। পারচেজ, আমি যাবো না একই একজন এমপ্লয়িকে, বিকজ ইটস এ সিমিলার কাইন্ড অফ জব, রিপিটেটিভ কাইন্ড অফ জব, এন্ড নাথিং টু খুব ইনোভেট করার কিছু না, এরকম একটা জায়গায়, এবং যেটা মানি বা ইয়ে রিলেটেড, আমি একজন এমপ্লয়িকে হয়তো দীর্ঘদিন একই জায়গায় কাজ করাতে চাই না। সো জেনারেল কিছু রোলই থাকবে অর্গানাইজেশনে, যেগুলো কিছুদিন পর পর রোটেটেড হবে। দ্যাটস হোয়াট গিভ ইউ, যে তোমাকে তোমার অ্যাসপিরেশন থেকে আজকে তুমি যেটা বা আপনারা যেটা করতে চাচ্ছেন, সেখানে হয়তো আপনি অন্য কিছু করার অ্যাসপিরেশন পাবো বা সুযোগ পাবো, যেটা আমাকে হয়তো যে মিড লেভেল ক্যারিয়ার কাছে, মানে একই জিনিস আমি করছি বা আমি কিভাবে উপরে যাব, সেটাকে হয়তো আমরা ল্যাটারালি বা ভার্টিক্যালি কোনো আমাকে একটা সুযোগ ক্রিয়েট করে দিবে। এন্ড এগেইন, যদি ওইটা ছাড়াও প্রতিটা রোলে আমাদের রেসপেক্টিভ ডিভিশনাল হেডদের সাথে এইচআর হেডদের ক্লিয়ার ইয়ে থাকা উচিত, যে আমরা একটা মানুষকে কিভাবে 3 বছর ম্যাক্স, মানে আমাদের 3 থেকে 4 এই বছরের মধ্যে রোটেট করব, মেবি সিমিলার, অর যদি খুব অ্যাসপিরেশনাল রোল হয়, সে যদি ট্যালেন্ট হয়, যে সে অন্য ডিফারেন্ট রোল করতে চায়, যে টেকনোলজিতে আছে, মার্কেট অপারেশনসে চলে যেতে চায়, কাইন্ড অফ মানে খুবই ডাইনামিক একটা ড্রাস্টিক শিফট চায় সে তার লাইফে, সেই জায়গাগুলো ক্যাপচার করা, যেটা আমরা বলছিলাম একটু আগে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে, যে এনগেজমেন্ট, এডুকেশন এন্ড এক্সপোজার, ওই জায়গায় জিনিসগুলো ক্যাপচার করা
এবং ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করা। সো এটা যদি কোনো একটা প্রসেস থাকে দেন এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে, না থাকলে একটু ডিফিকাল্ট হবে, বাট আই এম শিওর এগুলো কোনো ক্রিটিক্যাল প্রসেস না। আমরা হচ্ছে মডার্ন যুগে চলে এসেছি, তো কথায় কথায় ভাইয়া যেমন বলছিলেন আমরা তো অনেক বেশি বলি, আমরা যেহেতু টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি, ওই যে ওই আরপিএ and then হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স and then ব্লকচেইন and then IoTs and then analytics, সব এগুলো তো বাজওয়ার্ড হয়ে গেছে। আমি যদি বাদও দিয়ে সব বাজানো, লেটস গো ভেরি ম্যানুয়াল, স্টিল এই জিনিসগুলো করা সম্ভব। আমি ফুলফিল বিকজ আমি ওই ম্যানুয়াল যুগ থেকে দেখে আজকে খুব সুপার টেক যুগের সবই দেখছি, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দেখাচ্ছেন। সো আমি দেখেছি বোথ ওয়েতে এটা সম্ভব। সো আমরা কখনোই এটা বলতে পারবো না যে আমাদের তো প্রসেস নেই, খুব টেকনোলজিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স না আমরা। ইটস অল অ্যাবাউট মাইন্ডসেট। আমরা যদি লাইন ম্যানেজার হিসেবে একটু মাইন্ডসেট রাখি, তাহলে এই যে আজকে প্রশ্নটা করেছে হুয়েভার হি ইজ অর শি ইজ, এই প্রশ্নগুলো ইনশাআল্লাহ থাকবে না এমপ্লয়ীদের মধ্যে। তো ইটস মাই রিকোয়েস্ট আমরা যদি ওই জিনিসটা করতে পারি বোথ ওয়েতে, ফ্রম এ ম্যানেজমেন্ট এন্ড দেন ইয়ে পার্সপেক্টিভ, এটা সম্ভব হবে এবং এই মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিসটা বহুলাংশে লাঘব হবে। বাট স্টিল এটা হয়তো থেকে যাবে, যেটা আমি বলেছি সুপার একজন এক্সও বা সিইও তারও মিড লেভেল ক্যারিয়ার ক্রাইসিস আছে। তো ওটা থাকবার, এটা আমরা বহুলাংশে লাঘব করতে পারবো। শিবলি ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরপরে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা ওয়েস ফরওয়ার্ডের দিকে তাকাই। কিভাবে ভিজিবিলিটি আনা যায় ইন টেকিং স্টেপ টুয়ার্ডস ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন, কিভাবে কন্টেম্পোরারি ক্যারিয়ার টুলসগুলোকে অ্যাডাপ্ট করা যায়। ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড, individualism and newer outlook towards life is engulfing quite fast. How to manage that? আমরা এখন মিলেনিয়ালস, তারপরে জেন জির কথা বলছি, তাদের কিন্তু লং টার্ম ক্যারিয়ার দিকে অন্য ধরনের একটা অ্যাটিটিউড। The outlook is different, but they are, increasing in numbers. So, ways for সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে, just I'll be requesting for 2 minutes from each of you. আপনাদের মতো করে একটু বলেন। To start from রেজা ভাই, এই আঙ্গিকে যদি আপনি একটু ওয়েস ফরওয়ার্ডটা বলেন। আনমিউট করতে হবে প্লিজ। দেখেন, আসলে অলমোস্ট 4টে জেনারেশন আমরা ওয়ার্ক ফোর্সে আছি। সেই মানে আমার মতো লোক, বুড়া বেবি বুমার্স, এখান থেকে শুরু করে জেনারেশন এক্স, মিলেনিয়ালস, এখন তো আপনার জিও ঢোকার ওয়ার্ক ফোর্সে চলে আসবে। তো ফলে যেটা হয়, মানে ওয়ান সাইজ ফিটস অল এই জাতীয় এইচআর পলিসি দিয়ে বা এই জাতীয় ঠিক এনভায়রনমেন্টে আগে যাওয়া মনে হয় কঠিন হবে বা কঠিন হচ্ছে। তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু, মানে কোম্পানি যেগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ডাইভার্সিটিটাকে ফস্টার করতে হবে। হ্যাঁ, ডাইভার্সিটিটাকে ফস্টার করতে হবে, মোর ওপেন মাইন্ডেড হওয়া দরকার, আর ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে মাল্টি জেনারেশনাল টিম ফর্ম করা দরকার বিভিন্ন কাজের জন্য, এবং ফ্যাসিলিটেট করা দরকার মাল্টি জেনারেশনাল ট্রেনিং, যেখানে বিভিন্ন জেনারেশন নিজেদের মধ্যে অ্যাক্ট করবে অ্যান্ড দে উইল লার্ন ফ্রম ইচ আদার। এইখানে যদি আমরা বিভিন্ন জেনারেশনের পজিটিভ দিকগুলোকে, প্রত্যেকটা জেনারেশনের কিন্তু ভেরি পজিটিভ দিক আছে এবং কিছু কিছু ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্সও আছে। তো আমরা যদি শুধু পজিটিভ দিকগুলোকে বেশি অ্যাকসেন্টুয়েট করতে পারি এবং এগুলোকে হাইলাইট করতে পারি, তাহলে কিন্তু মাল্টি জেনারেশনাল টিম হ্যান্ডেল করা বা মাল্টি জেনারেশনাল টিমের মধ্যে জব স্যাটিসফ্যাকশনের লেভেলটা বাড়ানো সম্ভব। ফলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা মানে ইন কনক্লুশন একটা ডাইভার্স কালচার ডেভেলপ করা দরকার। আরেকটা দিকে একটা অর্গানাইজেশনটাকে একটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং অর্গানাইজেশন করে নিয়ে যাওয়া দরকার টু ট্যাকল মাল্টি জেনারেশনাল ইস্যুস। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রেজা ভাই। ডেভিড, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার যদি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউটা বলেন একটু কাইন্ডলি। রেজা ভাই যেটা বললেন যে ডিফিকাল্ট যে কোনো একটা সলিউশন দেওয়া, বাট আমি যেটা মনে করি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা চলে এসছে সেটা হলো যে টেকনোলজির কারণে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের কোথায় কি হচ্ছে এইগুলো আমরা জানছি, বুঝতে পারছি। মানে যে মিলেনিয়াল বলেন আর এই বলেন, এটা কিন্তু অনেক সময়
they're misleading from that information, because আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনি কোথায় আছেন, তাই না? আমাকে কিন্তু আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করতে হবে। আপনি যদি দেখেন আমাদের এখানে এখন প্রচুর স্টার্টআপ মানে কি? টেকনোলজি স্টার্টআপ। ইউ আর নট লিভিং ইন দ্য সিলিকন ভ্যালি। ওয়াই স্টার্টআপ মিনস অনলি দ্য টেকনোলজি স্টার্টআপ, তাই না? দেখবেন যে এখনকার এই যে নতুন যারা জেনারেশন, স্টার্টআপ বলতে তারা প্রবাবলি দেয়ার, মানে আই উড সে 99% দে ইনভলভ ইন দ্য টেকনোলজি স্টার্টআপ। এই যে অনেক কাজগুলো আছে, যে কাজগুলো আমি বিশ্বাস করি যে এই মানে আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ডের জন্য সবচেয়ে বড় দরকার, হয়তো খুব আমি জানি না স্টেটমেন্টটা ঠিক হবে কিনা, আপনারা দেখবেন সিঙ্গাপুর বা হংকং এ আজ থেকে 50 বছর আগে তাদের ইউনিভার্সিটি ছিল না, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছিল, রাইট? ন্যানি অ্যাঙ্গল নিয়ে সবগুলো পড়ে, অর্থাৎ তারা কিন্তু মানে বেসিক লেভেল লোকজনদেরকে তৈরি করতে, এখন না তার ইউনিভার্সিটি টপ লেভেল ইউনিভার্সিটি গুলো আসছে। আমাদের কিন্তু এই যে বললাম যে প্রথমে টপ লেভেল গুলো করে আমরা কিন্তু পিপল বিকাম টেক শ্যাভি, তারা ইনস্টেড অফ মানে আপনার মানে সব ফ্লোরে বা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করার থেকে এয়ার কন্ডিশন রুমে বসে ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করবে, এই মানে যেটা তারা দেখে আসছে। হয়তো দেখা গেলো যে একটা ওয়েস্টার্ন মুভি বলেন বা সিলিকন ভ্যালি বা আপনার ইয়েতে বলেন অ্যাপল বা গুগলের অফিস দেখে দে টেম্পটেড যে আমরা ওইভাবে কাজ করব, বিকজ তাদের মধ্যে এই যে, বাট আমরা তো ওই লেভেলে এখনো পৌঁছানি। আমাদের তো এখন হলো হ্যান্ড কাজ করতে হবে, বললাম যে আমাদের মাটি কাটতে হবে, পাইপ লাগাতে হবে, হোয়াট এভার অ্যাজ আই সে। এই জিনিসগুলোতে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদেরকে আমাদের মনে হয় যে একটু ডিরেকশন দেওয়া দরকার। যেমন গভর্নমেন্ট বলছে যে হায়ার এডুকেশন হবে না এখন এতদিন পরে, তাই না? তো আমরা মানে দেখা গেলো যে অনেক হলো মিলিয়ন্স অফ আমাদের এমবিএ আছে বা গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার আছে, আমাদের সার্টিফাইড হলো বয়লার টেকনিশিয়ান নাই, সার্টিফাইড ইলেকট্রিশিয়ান নাই, তাই না? আমরা হলো মানে রিকোয়ারমেন্ট থাকার পরেও আমরা হলো মানে সার্টিফাইড হলো বয়লার টেকনিশিয়ান পাই না, কমপ্লায়েন্সের রিকোয়ারমেন্ট থাকার পর আমরা হলো এই যে এই জায়গাগুলোতে, এবং এই জায়গাগুলোতে দেখা গেলো খুবই মানে সরি টু সে প্রপারলি মানে অশিক্ষিত ছেলেপেলেদেরকে লোকজনদেরকে আমরা বাধ্য হচ্ছে অনেক বেশি বেতন দিয়ে রাখতে। ফার্স্ট থিং, তারা দে আর নট কোয়ালিফাইড, প্রপারলি সার্টিফাইড, এবং তাদেরকে রাখতে হচ্ছে। এই যে বললাম যে আমাদের কিন্তু ভাবতে হবে যে আমরা কিভাবে ওয়ে ফরওয়ার্ড, যদি আপনি বলেন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য, দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের ওই লেভেলটাকে আমার মনে হয় আমাদেরকে এমফেসিস দেওয়া দরকার, এবং লোকজনদেরকে ওই জায়গাতে তৈরি করা দরকার। একটা গ্রাজুয়েট ছেলে বা আপনার মাস্টার্স করে একটা ছেলে 10-15 হাজার টাকা, সে 10,000 টাকার চাকরিতে সে জয়েন করতে রাজি আছে। আপনি একটা বয়লার টেকনিশিয়ান পান, আপনি 15,000 টাকা নিচে পাবেন না। এবং সে যদি একটা ছেলে যদি সত্যিকার অর্থে ট্যালেন্টেড হয়, সে কিন্তু অটোমেটিকলি আরো অনেক বড় হতে পারে। একটা মানে আপনি যদি দেখেন যে কোনো বাইরে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে একজন ফোরম্যান যার স্যালারি এত হাই, ওই কিন্তু মানে ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার না। তো এই যে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় আমাদের একটু ফোকাস করা দরকার, এই জায়গাগুলোতে আমাদের একটু মানে একটু দেখা দরকার, এই জায়গাগুলোতে আমরা কিভাবে মানে মানে আমরা আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভ থেকে এক্সিকিউটিভ চিন্তা করতে। ইউ আর নট সিটিং ইন দ্য লস এঞ্জেলস অর নিউ ইয়র্ক, মানে আপনার হলো বা আপনার অন্য কোনো দেশে নাই, আমাদের দেশে আমাদের মানে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনে চিন্তা করে আমাদেরকে কিন্তু মানে নিজেদের ক্যারিয়ারটা কি হওয়া উচিত সেই হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে, নিজের স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে, rather than মানে মিসলিডিং ফ্রম দা মানে ওই দেখে টেকে মিসলিডিং হওয়ার থেকে আর কি আমি বিশ্বাস করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার ফয়সাল, আপনি যদি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলেন। আমি ভালো লাগলো ডেভিড ভাইয়ের কথাটা, জায়গার কথা শুনে। সো আমরা যেটা আমরা বলি সবসময়, তাই না, যে যেটা ভাইয়া বললো, ডেভিড ভাই বলতে চাইলেন যে আমরা গুগলের মধ্যে কাজ করবো, অ্যামাজনের মধ্যে কাজ করবো। গুগল আর অ্যামাজন আজকে একদিনে গুগল অ্যামাজন হয়নি, এইটা আমরা ভুলে যাই। হ্যাঁ, আমরা এটা ভুলে যাই। আমরা একসময় ছিল ইয়াহু মেল ছিল ভাই আমাদের, আমি শিওর আপনারা সবার মনে আছে, সবারই ছিল, হয়তো আমারও ছিল। সো ইয়াহু মেল ছিল। আজকে ইয়াহু তো কেউ হয়তো নাম শুনলে বাচ্চারা চিনেও না। ওই সময় একটা জিমেল থাকা, মানে ইয়াহু মেল থাকা ইটস এ ম্যাটার অফ স্ট্যাটাস। আমার একটা ইয়াহু মেইল আছে, মেইলের আইডি আছে, তাই না? জিমেইল আছে, হু ইউজ টু গিভ এ ড্যাম, জিমেইল আবার কি জিনিস? আজকে জিমেইল আইডি নাই আপনার, এটা আপনার মানে আর ইউ রিয়েলি উইথ দি মডার্ন টেক? নো, ইউ আর নট। সো এই জিমেইল মানে এই গুগল আজকে একদিনেই গুগল হয়নি। অ্যামাজন যেটা আজকে শুধুমাত্র একটা বুক রিডার ছিল, যে আমরা বই পড়তাম, অ্যামাজন বলতে কি বুঝতাম? ইটস অনলাইন বুক স্টোর, তাই না ভাইয়া? আজকে অ্যামাজন কি করেন? আজকে জেফ বেজোস ওয়ান অফ দি রিচেস্ট পারসন, ওয়ান অফ দি রিচেস্ট পারসন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো আমার কথা হলো যে একদিনে হয় না। সো আমরাও যেন একদিনে পরিবর্তন হয়ে যেতে না চাই। ইয়েস, এটাও ঠিক যে আমরা যেহেতু লার্নিং নিচ্ছি, সো ওরা হয়তো ওই যে ক্রিকেটের লার্নিংটা ভাই এরকম, যে আমরা বলি না যে নিউজিল্যান্ড 50 বছরে টেস্ট জিতেছে।
সো আমরা 50 বছরের টেস্ট দিতে পারবো না, বিকজ 50 বছর ওরা খেলেছে কয়টা টেস্ট? 50টা। আর আপনি যে 10 বছরে 50টা টেস্ট খেলে ফেললেন, সো ইউ ক্যানট টেক এগেইন 50 ইয়ার্স। সো এই দুটো একটা ব্যালেন্স করতে হবে, এক্সপেকটেশনের এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন একটা ব্যালেন্স করতে হবে। এক্সপেকটেশন হতেই পারে, ইমপ্লিমেন্ট হবে জিনিসটা। সো দেয়ারফর আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এই বা যারা আজকে নেক্সট যে আমরা জেন জি বলি বা মিলেনিয়ালসদের বলি, হ্যাঁ আমরা ডেফিনেটলি উইল বি অ্যাসপায়ারিং ফর হাই, ফর গ্রেটার থিংস, এন্ড হোয়াই নট ডেভিড ভাই, আমরা সিলিকন ভ্যালি নিয়ে আপনি করতে পারেন। বাট ওরা কি একদিনে হয়েছে? না, ওরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ গিয়েছে, ওদের অনেক ফেলিয়ার্স ছিল যেখান থেকে লার্ন করে আজকে ওখানে গেছে। আমার কথা হলো ওই কষ্টগুলো করি, যেটা ডেভিড ভাই খুব সুন্দর করে বললেন, আমরা একটু মাটি কাটি, একটু ইট টানি, কথা কথা হয়তো সত্যি সত্যি এটা দিয়ে মাটি টানা বা ইট কাটাকে বোঝানো হয় নাই, বাট বোঝানো হয়েছে স্টেপ অফ লাইফ, এখানে আমরা ধীরে ধীরে পথ পরিক্রমা পার হ্যাঁ সেটা তো একটু আমরা ফাস্টার করবো, বাট পরিক্রমা পার হতেই হবে। হঠাৎ করে আপনি আজকে থেকে আরেকটা কিছু হয়ে যাবেন না। এইটুকু যদি আমরা সবাই বুঝি, আমার ইয়াং জেনারেশনটা বুঝে, উই অল উইল বি বেনিফিটেড ইনশাআল্লাহ। শিবলি ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু অ্যাড করি, আমার একটা বন্ধু, আমরা যখন ইউনিভার্সিটি ছিলাম, হি জয়েন আইআইটি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট টেকনোলজিতে, সে হি বিকেম ইঞ্জিনিয়ার। এন্ড ওর আব্বা ছিল মানে যখন আমরা পাশ করে বের হই, সে যখন পাশ করে his father was ambassador to Japan. তো ন্যাচারালি সে জাপানে গেল, সে চাকরি হয় আইআইটি থেকে, আইআইটি গ্রাজুয়েট। কিছুদিন পরে ওই হলো মানে মানে যখন দেশে আসলো, ওর মন খুব খারাপ। কিছু ওর আব্বা একটা কোম্পানিতে চাকরি ছিল, ওইখানে যে সে ফোরম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে। জাস্ট ইমাজিন যে আইআইটি গ্রাজুয়েট, মানে জাপানে একটা হলো ইন্ডাস্ট্রিতে ফোরম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে, ওই যে ওভারঅল পরে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে তাকে পাইপটা, সে ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তার বাবা কি ধরনের একটা চাকরি দিল, মানে তার বাবার ইয়ে। বাট জাপানে এটাই নিয়ম যে তুমি রিগার্ডলেস মানে তুমি গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। আমাদের এখানে কিন্তু এই যে বললাম যে এই মানসিকতা আমার নাই, মানে ফরগেট আউট দ্য আইআইটি গ্রাজুয়েট, মানে বুয়েটও না, একটু নর্মাল ইউনিভার্সিটি যদি কেউ পাশ করে আসে, তার হলো ওই ডেস্কটা কি হবে, ল্যাপটপটা কি হবে, স্টার্টেড টু মানে ওই জিনিসগুলো কি হবে। তো অ্যাজ ফয়সাল কারেক্টলি সেজ, আমাদেরকে স্টার্ট করতে ফ্রম দ্য ওই স্ক্র্যাচ থেকে, এবং করার জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাকে। ইটস নট নেসেসারি আমি সারা জীবন ধরে মাটি কাটবো বা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ইয়েগুলো করবো, বাট আই নিড টু লার্ন দ্যাট পার্ট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। উইশ উই কুড কন্টিনিউ মোর। খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আসছে, অনেকের খুব পছন্দ হচ্ছে প্যানেলিস্টদের জ্ঞানগর্ভ এবং প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে প্রচুর যে কথাগুলো আসছে, সবাই বেশ সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পাচ্ছি আমরা। এনিওয়ে, উই হ্যাভ টু ফিনিশ। আমার মনে হয় সংকট থাকবেই এবং তা উত্তরণের পথও আছে। নিজের উপর কনফিডেন্স রাখতে হবে, মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে, আর অবশ্যই তা করার ইচ্ছেটা, উইলটা থাকতে হবে, এবং ক্যান ডু অ্যাটিটিউড রাখতে হবে। এগুলো করলেই এই ধরনের ক্রাইসিসগুলো আমরা উত্তরণ করতে পারবো। এবং ক্রাইসিস বলতে ডেফিনিশন বা যেভাবে ডিফাইন করা হয়েছে, সুন্দর সুন্দরভাবে প্রত্যেকে ডিফাইন করেছেন। অ্যাকচুয়ালি ক্রাইসিস বলতে মিড লেভেল ক্যারিয়ারটা কি, অ্যান্ড হাউ ডু ইউ পারসিভ দ্যাট, এবং আমরা এটা উত্তরণের জন্য কতখানি practically চিন্তা করি, those things will come up. So thanks to all the panelists for your practical, pragmatic, and thought-provoking ideas. Thanks to attendees who posed the questions that added much value. Wish we could take more questions, but due to the time factor, we couldn't. Thanks to everyone for your kind patience for last 1.5 hours. তো আমরা এই বলে আজকে শেষ করি। যাদেরকে আমরা এই কোভিডের কারণে হারিয়েছি, তাদের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেই শেষ করছি। সো শুধু অংশগ্রহণকারী বৃন্দ, খুদা হাফেজ অ্যান্ড শুভরাত্রি। আপনার তরফ থেকে কিছু বলতে চান লাস্ট? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Shibli bhai. Thank you all the participants also for hearing us so passionately. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so Shubharatri, thank you very much.